Good morning to one and all present, respected principal, distinguished guests, teachers, parents, and my dear friends. A warm welcome to you. Today is a special and meaningful day as we gather for the Career Guidance Orientation Program, an initiative designed to help our students understand their strengths, explore opportunities, and make informed choices for a successful future. Good morning, everyone. Choosing a career is one of the most important decisions in a student's life. With the right guidance, clarity, and motivation, this journey becomes more confident and purposeful. Today's session aims to provide exactly that: direction, inspiration, and awareness about various career paths. Today we have with us Mr. Shairana Reddy Sir, Managing Director of IDPS Cherupalli. Please give him a big round of applause. Next up we have Mr. D.V. Rao Sir. He is an educationist. Please give him a big round of applause. Next up we have our Honorable Principal of IDPS Cherupalli. Next up we have Ankit Sir, Vice Chairman of IDPS Cherupalli. Next up we have Basireddy Sir, Associate Director of IDPS Singhaikonda. To begin this enlightening program, we seek the blessings of Almighty. May we request Today we have Ravi Prakash Sir, Principal of IDPS Defense Academy. Please give him a big round of applause. I request the dignitaries to mark the beginning of the program by lighting the lamp. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ముందుగా సరస్వతి ప్రార్థన. या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभुभिः देवै सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः. Good morning, respected dignitaries, parents, and my dear students. Today we gathered here to discuss about the most important part of our journey, that is called career guidance. This is the stage where you are standing yourself at a crossroad, the road which leads to your success, to your achievement, and that will boost your strength and give you satisfaction on life. Career guidance is as much important as the journey towards perfection, to identify your strength, your goal, your desire. Today we gather with expertise who will guide you what to choose and how to complete your or fulfill your dreams and desires. Gain some knowledge from them that will be betterment for your future and for your goals and your inspirations. Be a role model, be a strength to the world. Here at IDPS, we always give support with the mentors, educationalists to make you a masterpiece and unique in the world. So, take the guidance from valuable educationalists and make yourself a masterpiece for the nation, for the world, and for the universe. Thank you very much. God bless you. Thank you, sir, for those inspiring words. Now I request Mr. Ravi sir, Principal of IDPS, NDA and Defense Academy, to guide our parents and students towards defense and services and for future guidance in armed forces. Let's invite him with a big round of applause. Hello everyone. Good morning to our dignitaries and my dear parents, and God bless you, my children. First of all, I congratulate you all for being very nearer to your academic closures, and especially most over here I am going to observe that most of the students here are 10th class students, right? Any other class students here? No, only 10th. 10th వాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారు ఇక్కడ, రైట్? ఓకే. సార్ ఇందాక చెప్పారు, మన మణివర్మ సార్ చెప్పారు ఏమని, యు ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ద జంక్షన్ పాయింట్. ఏం చెప్పారు? యు ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ ద జంక్షన్ పాయింట్. ఎందుకన్నారు ఆ మాట అంటే, ఈ రోజు వరకు మీరు ప్రిపరేషన్, మీ ఎడ్యుకేషన్ స్టైల్ ఒకలాగా ఉంటుంది మా, ఇక్కడ నుంచి యూ గెట్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ వేరియంట్. ఓకే, few students can choose towards MPC, few students can choose towards IPC. మనం సబ్జెక్ట్స్ మాట్లాడతాం, కానీ అక్కడ అవి సబ్జెక్ట్స్ కాదండి, ఇట్స్ ఎ కెరియర్ పాత్.
Okay, if you turn towards pure science like biology, zoology, physics and chemistry combinations or any life science combinations, you can go towards becoming a doctor or a scientist towards biology, scientist towards zoology, or a microbiologist, okay, or a botanist. అర్థమవుతుందండి. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ బయోకెమిస్ట్రీ, ఇట్లా చాలా బ్యూటిఫుల్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయండి. జెనెటిక్స్ వరకు, ఓకే, డీప్గా వెళ్తే జెనెటిక్స్ వరకు కూడా స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ గో ఇన్ డెప్త్ ఇన్ దాట్ వే. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ చూస్ మ్యాథ్స్, and most probably we all know that maths is like a universal subject. Do you know that maths is a universal subject? maths ఉన్న వాళ్ళకి ఆప్షన్స్ ఎక్కువ అండి. మీరు ఎటువైపు అన్నా వెళ్ళొచ్చు, ఏ కెరియర్ పాత్ అయినా చూసుకోవచ్చు. అండ్ చాలా మంది చాలా మంది కాదంటే ఒకరిద్దరు వచ్చి నన్ను అడిగారు, సార్ నేను చార్టెడ్ అకౌంటెంటే అవ్వాలనుకుంటున్నాను, ఎంఈసి కావాలి. ఎంఈసి ఉండాలని రూల్ ఏం లేదండి. బికాస్ టు బికమ్ ఏ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్, ఎకనామిక్స్ ఈజ్ ఎ మేజర్ సబ్జెక్ట్. ఐ నో దట్, వి ఆల్ నో దట్. నాట్ ఓన్లీ ఎకనామిక్స్, accountancy, okay, cost accountancy is different, cost accountancy is different, finance is different, economics is different. ఆ నాలుగు కూడా ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. మన ఇంటర్మీడియట్ కాదండి, సిఏలో ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఇంకోటి ఉంటుంది సపరేట్గా. అది మన +2 +1 +2 అయిపోయాక రాస్తారు. ఆ టైంలో రాసేదాన్ని సిఏ ఫౌండేషన్ కోర్స్ అంటారు. ముందు దాన్ని సిపిటి అనేవాళ్ళు, ఇప్పుడు సిఏ ఫౌండేషన్ కోర్స్ అంటున్నారు. ఓకే, సిఏ ఫౌండేషన్లో మీకు కావాల్సింది క్వాంట్, కొద్దిగా బేసిక్స్ ఆఫ్ అకౌంటెన్సీ, బేసిక్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. దానికి మీరు స్పెసిఫిక్గా ఎంఈసి తీసుకోవాలి అనే కండిషన్ ఏం లేదు. ఓకే, మ్యాథ్స్ లాంటి యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్ లైక్ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ లాంటి యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకొని యూ కెన్ షూట్ అవుట్ టువర్డ్స్ యువర్ chartered accountancy goal. Okay, if you go for maths, you have multiple options. You go for engineering, you go for other degrees, you go specified with maths, you can go specified with physics. Okay, even software engineers, so data scientists lanti courses ki vellalante kuda MPC will be your best choice. Okay, if you are specified completely towards commerce, appudu CEC lanti options, MEC lanti options check chesukondi. Okay na? And I suggest you, I close my this session with a suggestion like me for ముందు జనరేషన్. మీ పేరెంట్స్ యొక్క ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, మీ బ్రదర్స్ యొక్క ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. ఆల్రెడీ మీరు ఏ కోర్స్ అయితే చేయాలనుకుంటారు, లేదా వాళ్ళు ఏ కోర్స్ చేశారో, వాళ్ళు ఎలా చదివారో, వాళ్ళకి ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో, వాళ్ళు ఏం సజెస్ట్ చేస్తున్నారో ఒకసారి వాళ్ళందరితో మాట్లాడండి. ఓకే, ఈ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాక, మెయిన్ ఈస్ 10th ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాక, పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయాక minimum 15 days you spend with your elders. Talk to them regarding how they are comfortable with their own option. What are their suggestions? వాళ్ళు ఏం సజెస్ట్ చేయాలనుకుంటారు? లేదమ్మా ఇదే బాగుంటుంది, ఇదైతేనే దానికి బాగా సూటబుల్. ఇంకోటి ఒకరిది కాదు, మల్టిపుల్ ఒపీనియన్స్ తీసుకోండి. ఓకే, వాళ్ళకున్న అడ్వాంటేజెస్ కనుక్కోండి, వాళ్ళకున్న డిసడ్వాంటేజెస్, వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్న ఛాలెంజెస్ కనుక్కోండి. రైట్, అవన్నీ మాట్లాడుకున్న తర్వాత డిస్కస్ విత్ యువర్ పేరెంట్స్. నేను ఇటు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను అన్న, ఏమంటారు? అమ్మ నేను ఈ సైడ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను, మీరేమంటారు? వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ తీసుకోండి, వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయండి. ఓకే, చూస్ యువర్ ఫర్దర్ స్టెప్ వెరీ వైజ్లీ. ఎందుకంటే గెట్ బ్యాక్ అవ్వడము ఇక్కడ నుంచి చాలా కష్టం అండి. ఒక్కసారి ఎంపీసీ తీసుకున్న తర్వాత నేను డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నాను అంటే ఛాన్సే లేదనుకోవద్దండి, ఉంది. అదే మ్యాథమెటిక్స్లో, అదే ఫిజిక్స్లో పిహెచ్డి చేయండి, పేరు ముందర డాక్టర్ పెట్టుకోండి, కానీ స్టెథోస్కోప్ అయితే వేసుకోలేదు. నేను స్టెంతే పెట్టుకోవాలి, ఆపరేషన్లే చేయాలి, సర్జనే కావాలంటే మీరు ఇప్పుడే బైపీసీ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? జాగ్రత్తగా కెరీర్ పాత్ ఇప్పుడే ఎటువైపు వెళ్ళాలి అనే డెసిషన్ అయితే చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. తొందర ఏం లేదు. కావాలంటే ఇక్కడ ఎక్స్పర్ట్స్ చాలా మంది ఉన్నారు, మన క్యాంపస్లోనే ఉన్నారు. వచ్చి మా ముందర కూర్చోండి, మాతో కంప్లీట్గా మీ ఒపీనియన్స్ మాట్లాడండి, మా సజెషన్స్ని ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్.
We now request our Honorable DP ISO Andhra and Telangana State Head Ramaraju Sir to address the gathering and share valuable thoughts on the importance of career planning in a student's life. Please invite him with a big round of applause. ఈ కార్యక్రమానికి చేసిన వైస్ చైర్మన్ సాయి రంగారెడ్డి గారికి, చీఫ్ గెస్ట్ డాక్టర్ డివి రావు గారికి, ఇంకొక గెస్ట్ బసిరెడ్డి గారికి, డియర్ ఫ్రెండ్స్, అలానే ప్రియమైన తల్లిదండ్రులకు నమస్కారాలు. ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ పెట్టిన మీటింగ్లో 10వ తరగతిలో 10th క్లాస్లో ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ రాయబోతున్నారు. వాళ్ళకు సహజంగా టెన్షన్స్ ఉంటాయి. 9th క్లాస్ వరకు ఈజీగా ఉంటుంది, బెటర్. మా ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్, మా ఇంటర్నల్ మార్క్స్తో వాళ్ళు 9th వరకు ఓకే, కంఫర్టబుల్. 10th క్లాస్ అప్పుడు ఎగ్జామ్స్లో ఎలా చదవాలి, ఆ ఓరియంటేషన్ ఎలా ఉండాలి, దాంట్లో ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఒక డిసప్పాయింట్ అయితే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ పిల్లలు కోలుకోవాలంటే ఎలా, అలాంటి విషయాలు ముందు పిల్లలకి, పేరెంట్స్కి మా వైస్ చైర్మన్ ఆల్రెడీ మా గురువు గారైన డాక్టర్ డివి రావు గారు చెప్తారు. 2, సెకండ్ ఫేజ్లో వాట్ అబౌట్ ఇంటర్మీడియట్లో నేనేం చదవాలి, ఎలా చదవాలి, ఏం చేస్తే నా కెరీర్ బాగుంటుంది అనే దాని గురించి నేను 2 నిమిషాలు మాట్లాడి మెజారిటీ నేను సాగిస్తాను. సో ముందుగా మీరు ఇందా సార్ చెప్పారు, మన డిఫెన్స్ ప్రిన్సిపల్ గారు, ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటావో నీ ఇష్టం, ఏది అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయో నువ్వు చెక్ చేసుకో. మా అడ్వైజర్స్ కూడా మేము ఇక్కడే ఉంటాం. ఎక్కడికో వెళ్ళి ఒక 3 లక్షల నుంచి 4 లక్షలు CO బ్యాచెస్ ఉన్నాయి, లైక్ శ్రీ చైతన్య నారాయణ. అక్కడికి పోతే నీ ఫీజు గురించే మాట్లాడాలి తప్ప నీ కెరియర్, నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నీకు సూటబుల్ కాదు, అనవసరం రాదు. వాళ్ళ అల్టిమేట్ గోల్ ఫర్ అడ్మిషన్ కోసం ప్రయత్నిస్తారు తప్ప నీ కెరీర్ గురించి ఆలోచించారు. దట్ ఇస్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ కార్పొరేట్. మనం ఇక్కడే చేయబోతున్నాం. అకాడమిక్ ఇయర్ IIT ఆల్రెడీ మన దగ్గర 2 బ్యాచెస్ ఉన్నాయి, +2 బ్యాచెస్ ఉంది, +1 బ్యాచ్ ఉంది. ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ CBSE చదివిన పిల్లలకి CBSE సిలబస్తోనే వాళ్ళకి IIT నీట్ ప్రోగ్రామ్, కొత్తగా లాస్ట్ ఇయర్ IIT ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఇయర్కి నీట్ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. అలానే IIT నీట్ లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచెస్ కూడా ఈ సంవత్సరం ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాం. సెకండ్ వన్, అలానే ఎవరైతే డిఫెన్స్, సార్ ఇందాక NDA గురించి మళ్ళీ విపులంగా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సార్ కూడా ఇక్కడే ఉంటారు. మళ్ళీ పేరెంట్స్ భోజనం చేసిన తర్వాత మేము ఇక్కడే ఉంటాం. మాతో మళ్ళీ పర్సనల్గా ఇంటాక్ట్ కావచ్చు. MPC అంటే జనరల్గా డిమాండ్ కోర్స్ అందరికీ తెలిసిందే. మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ కాదు, మెంటల్లీ ఫిజికల్లీ కాన్సన్ట్రేషన్. M ఫర్ మెంటల్, P ఫర్ ఫిజికల్, C ఫర్ కాన్సన్ట్రేషన్. నువ్వు మెంటల్గా ఫిజికల్గా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయగలిగితే గో టు MPC. BPC బిహేవియర్, పర్ఫెక్ట్ క్యారెక్టర్. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మేము 3 ఫొటోస్ పెట్టాం. నెంబర్ 1 PC రాయ్, డాక్టర్స్. ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా డాక్టర్స్ డే, వరల్డ్లో ఉన్న డాక్టర్స్ అందరూ కూడా ఆ PC రాయ్ పుట్టినరోజు డాక్టర్స్ డే జరుపుకుంటారు. అంటే ఈరోజు మీరు ఇక్కడ కూర్చొని ఏమి ప్రతిజ్ఞ చేసుకోవాలంటే, ఫస్ట్ వన్ కంఫర్ట్ CBSE ఎగ్జామ్స్ రాయాలి. నెక్స్ట్ వన్, అక్కడ నీకు ఇక ఆల్టర్నేటివ్ లేదు. 2 నెలలు 3 నెలలు నువ్వు డిసైడ్ కావాలి. నేను ఏం కావాలి నువ్వు డిసైడ్ అయితేనే ఫ్యూచర్లో అది అవుతాం, నీకు ఛాయిస్ లేదు. సెకండ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి డాక్టర్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య, ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రతి అకాడమిక్ ఇయర్ ఇంజనీర్స్ డే జరుపుకుంటారు. థర్డ్ వన్ బిజినెస్, రతన్ టాటా ఆఫ్ ద వీక్. సో నువ్వు బిజినెస్ వైపు వెళ్ళాలి అనుకుంటే దాని వైపు వెళ్ళాలి. సో ఈ మూడిట్లో నువ్వు ఎటువైపు వెళ్ళాలనేది ఈరోజు సార్ చాలా చక్కగా చెప్తారు. జాగ్రత్తగా విని నోట్ చేసుకొని, మేము మన 10th క్లాస్ పిల్లలతో కూడా నేను పర్సనల్గా ఇంటరాక్ట్ అయ్యా. ఒకటే చెప్పాను, నువ్వు ఇక్కడ ఉంటావో పక్కన చదువుతావు అసలు నాకు అనవసరం. 720 రోజులు నాతో పాటు నువ్వు ప్రయాణిస్తానంటే మా దగ్గర IIT ఆర్ నీట్ ఆర్ NDA, ఈ మూడింట్లో నీ ఇష్టం వచ్చి సెలెక్ట్ చేసుకో. సార్ నాకు అసలు అంత ఓపిక లేదు, నేను 72 days నేను వర్క్ చేయలేను అంటే నీ ఇష్టం వచ్చిన కాలేజ్, నీ ఇష్టం వచ్చిన అకాడమీ, నీ ఇష్టం వచ్చిన కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళాలని చెప్పేశాను. సరే, కొంతమంది పేరెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ మన దగ్గర CBSEతో పాటు ఈ పిల్లలు CBSE వైపు పెట్టేస్తాం. నెక్స్ట్ స్టేట్ సిలబస్, 10th క్లాస్ స్టేట్ సిలబస్లో చదివిన పిల్లలకు కూడా ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ IIT నీట్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఒక కాంపిటీషన్, ఒక 200 మంది పిల్లలు కనుక ఉంటే దాని కాంపిటీషన్ ఓరియంటేషన్తో తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు. ఆ ఉద్దేశంతో అకాడమిక్ ఇయర్ దానికి మాకు మా గురువు గారు ఆల్మోస్ట్ ఆల్
ఒక 40 years ఎడ్యుకేషనలిస్ట్. ఆయన అకాడమిక్ డైరెక్టర్గా మేము సార్ ఎకనామిక్ అడ్వైజర్గా తీసుకొని ఒక ఐఐటి, నీట్, ఎన్డీఏ లాంటి టాపెస్ట్ మోస్టెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ని ఆ ఓరియంటేషన్ 10th క్లాస్ అయిపోయిన డేట్ 12th మార్చ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా డిజైన్ చేసాం. ఆల్రెడీ అకాడమిక్ షెడ్యూల్ రెడీ చేసాం. దానికి ఇంకా డీటెయిల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇక్కడే ఉంటా. మీరు ఇంకేమన్నా మా కాడి నుంచి విషయ పరిజ్ఞానం కావాలంటే మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, అలానే 10వ తరగతి విద్యార్థులకు బెస్ట్ విషెస్ తెలుపుతూ, వాళ్ళకి కొత్త, మీకు కొత్త, ఎవరో ఒకరిద్దరు పేరెంట్స్ పిల్లలు ఆల్రెడీ 10th క్లాస్ సిబిఎస్ఈ చదివి ఉంటారు. మాకు ఇది 3rd బ్యాచ్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మాకు సిబిఎస్ఈలో ఎక్కువ అనుభవం ఉంది. కాబట్టి మీ పిల్లల గురించి మీరు ఎక్కువ టెన్షన్ పడొద్దు. మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా మీరు అక్కడ కూర్చొని టెన్షన్ పడకుండా మేము ఒక ప్రిన్సిపల్ గారి నెంబర్ ఇస్తాం, నా నెంబర్ ఇస్తాం. మీకు ఎగ్జామినేషన్లో ఎక్కడ ఇన్కన్వీనియన్స్ లేకుండా మనం 10th క్లాస్ సెంటర్ అంటే మేమే తీసుకెళ్తాం, మేమే తీసుకొస్తాం. మీరు ఎక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డోంట్ వరీ, బీ హ్యాపీ. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, చిరంజీవులైన చిన్నారులైన మీ పిల్లలు వాళ్ళ బంగారు భవిష్యత్తులో ఎప్పుడూ ఎల్లప్పుడూ నవ్వుతూ నవ్విస్తూ, చదువుతూ చదివిస్తూ, నవ్వుతూ నవ్విస్తూ, కమల విమల కనకదార పుష్పలీల రాజరోజ సరోజ వీర విక్టోరియా మహారాణిగా ధైర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, సుమత మమత మనోభావాలతో ముందుకి పోగలను ఆశిస్తూ, ఇట్లు మీ మన ఇంటర్నేషనల్ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ చెరుకుపల్లి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్. With over 5 decades of rich and dedicated experience in the field of education, Sri D.V.R. Rao sir has contributed immensely to academic excellence and institutional development. He began his remarkable journey as a lecturer in chemistry at the Hindu College, Machilipatnam, where he devoted 27 years to teaching and mentoring students. He has held several prestigious leadership positions, including serving as the principal of Sri Chaitanya Educational Institute for 7 years, and later as the vice chairman of Narayana Group of Institutions for 10 years, playing a key role in academic planning, quality enhancement, and institutional growth. Sir has also served as a consultant to Municipal and Urban Development Ministry, Government of Andhra Pradesh, providing valuable guidance on educational and developmental initiatives. Currently, he continues to inspire educators, students alike as a mentor for the excellence in institutional education. His journey reflects a long life commitment to education, leadership, and meaningful educational reform. It is truly an honor to have him with us today. We now humbly request Sri Dindakami Venkateshwar Rao sir to kindly address the gathering and guide our students towards a brighter and well-informed future. Honorable parents, learned teachers, our beloved Vice Chairman of IDPS Chirupalli, my friend Mr. Ramaraju, and other dignitaries of the dais, sweet good morning to every one of you and best wishes for every one of you. 30 నిమిషాలు మాట్లాడతాను, ఎందుకంటే ముందే చెప్తే మీకు ధైర్యంగా ఉంటుంది. ఎన్ని గంటలు మాట్లాడేస్తాడో అనుకోవచ్చు. మీరిద్దరు కూర్చొని రండి హాయిగా కూర్చొని, మీరు కూడా కూర్చొని, అసలు నుంచో అక్కర్లా, హాయిగా కూర్చొని రిలాక్స్డ్గా వెనక్కి ఆనుకుని కూర్చున్నప్పుడు కూడా అటెన్షన్లో ఇవ్వద్దు. వెనక్కి ఆనుకుని కాలు మీద కాలు వేసుకొని హాయిగా కూర్చుంటే వినటానికి బాగుంటుంది. ఎందుకంటే భగవంతుడు స్టూడెంట్స్కి ఒక వరం ఇచ్చాడు. ఏంటంటే ఆ వరం చూసేటప్పుడు కళ్ళు తెరుచుకుని ఉంటాయి, చూడకపోతే కళ్ళు మూసుకొని ఉంటాయి, వింటున్నా వినకపోయినా చెవులు తెరుచుకునే ఉంటాయి. ఎవరింటున్నారో ఎవరింటలేదో ఆ స్టూడెంట్కి దేవుడికి తప్ప ఎవ్వరికీ తెలవదు. అందుకని మన పనల్లా కళ్ళు తెరుచుకుని చూడటం. సో ఏమైపోయిందంటే వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ బిగినింగ్లో హోమ్ సిక్ అని ఫీల్ అయిపోతారు. కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత కళ్ళు తెరుచుకుని కూర్చోవడానికి అలవాటు అయిపోతారు. అందుకని చాలా ఇంపార్టెంట్గా నా వంక మీరు చూస్తే చాలు, వెంట వినకపోవటం మీ ఇష్టం. అది తెలిసిందా క్లియర్గా? హాయిగా చూస్తూ కూర్చోండి. 2 భాగాలుగా చెప్తాను మీకు ఇవాళ. మొదటి భాగం ఈ క్షణం నుంచి పరీక్షలు అయ్యే వరకు ఎలా చదువుకోవాలి, అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్.
ఇప్పుడు నేను కనుక 10th అయిన తర్వాత ఏం చేయాలన్నా అనుకో, మాకు ఎందుకయ్యా ఈ గొడవ, 10th అయిన తర్వాత పెట్టకపోయావా ఈ సెషను, ఇప్పుడు మా మైండ్ ఎలా ఉంది, ఇవాళ అప్పుడే 5వ తారీఖు, 17వ తారీఖు పరీక్ష, మధ్యలో సుమారుగా 10 రోజులు ఉన్నాయి. ఈ 10 రోజులు కళ్ళు మూసినా తెరిచినా మొట్టమొదటి పేపర్ లెక్కలే గుర్తుకొస్తుంది. నువ్వేమో ఊరికే 10th అయిన తర్వాత అయ్యేట నీట ఏంటేంటో చెప్తున్నావు, మాకెందుకు. అందుకని నా మెజారిటీ ఆఫ్ ది టైం మీకు ఏది అవసరమో అది అయిపోయిన తర్వాత మనం విడిపోయేటప్పుడు ఒక్క 5 నిమిషాల పాటు ఐఐటికి నీట్కి తేడా ఏంటి, బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్కి ఐఐటికి నీట్కి తేడా ఏంటి, అన్నిటికీ కలిపి చదవటం ఎట్లా అది చెప్తా. ఏం చేయాలి, నీకు ఏది ఇష్టమో చేయాలి. మీ అమ్మగారికి నాన్నగారికి ఏది ఇష్టమో చేయకు, నీకేది ఇష్టమో చేయి. నువ్వు ఏది అవ్వాలనుకుంటే చదువుతావు, ప్రొవైడెడ్ నువ్వు అనుకుంటే. మాస్టర్లు, సొసైటీ, పేరెంట్స్, నైబర్స్ అనుకుంటే ఎందుకు అవుతావు, నువ్వు అనుకోవాలి. బేసిక్గా నీ చేయి పరీక్ష రాస్తుంది, మీ పేరెంట్స్ చేయి పరీక్ష రాయదు. అందుకని నా మొదటి హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీ యొక్క ఇతరుల మాటలకి ట్రాప్లో పడిపోబాక. నీకేది ఇష్టమో అది చేసుకో. నువ్వు ప్రపంచంలో నెంబర్ 1 అవ్వాలి. ఏం చేస్తే నువ్వు అవుతావో చూడు. నువ్వు అవటం చేత నువ్వే ఆనందిస్తావు. ఇతరులు ఆనందించేది తాత్కాలికం, నువ్వు ఆనందించేది శాశ్వతం. సో ఈ క్షణం నుంచి స్టెప్ 1 16వ తారీఖు దాకా ఎలా చదవాలి, స్టెప్ 2 డ్యూరింగ్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా చదవాలి, స్టెప్ 3 ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్స్. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ పాయింట్, సిబిఎస్ఈలో ఎన్నో మార్కులు వస్తే గొప్పలు అయిపోతారని, తక్కువ మార్కులు వస్తే పనికిరాళ్ళు అవుతారని ఆ మైండ్లో నుంచి ఆ ప్రెషర్ తీసే. ఆ సిబిఎస్ఈలో వచ్చిన మార్కులు టెంపరీ, శాశ్వతం కాదు. వాటి వంక చూసి ఏ ఉద్యోగమో మనకి రాదు. వాటి వంక చూసి ఎవళ్ళు సీట్లు ఇవ్వరు, ఇవ్వకుండా ఉండరు. అందుకని ఇక్కడ బోర్డు డబ్బులు కట్టి బోర్డు సంవత్సరాలు చదివాం కాబట్టి నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఇప్పటిదాకా పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ మనం రాయలేదు కాబట్టి రాస్తున్న సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ఫస్ట్ కామన్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ త్రూఅవుట్ ఇండియా ఇది కాబట్టి మనం చదువుతాం. మార్కులు వచ్చాయా, ఓకే, పేరెంట్స్ స్కూల్ వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు. రాలేదు, వాళ్ళు అన్హ్యాపీగా ఉంటారేమో కానీ మనం అన్హ్యాపీగా ఉండకూడదు. ఎందుకని నీకు మంచి మార్కులు వచ్చాయి, నీ ఫోటో పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు, మీ పేరెంట్స్ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి మా అబ్బాయి ఎంత గొప్పవాడు, మా అమ్మాయి ఎంత గొప్పదో చెప్పుకుంటారు. మనకేం అవ్వదు. చాలా ముఖ్యం మీరు మెంటల్గా ప్రెషర్ వల్ల బాధపడకుండా. నెంబర్ 2, కొత్తవి ఏమీ చదవకండి, వచ్చినవే చదవండి. 10 రోజులు ఉన్నాయి, వాళ్ళ 5వ తారీఖు అయిపోతుంది. 10 డేస్లో ఇప్పటి వరకు చదవనిది ఇప్పుడు మొదలెట్టకూడదు. ఎన్నొస్తే అన్ని వస్తాయి. ఇప్పటి వరకు చదవనివి మొదలెట్టకూడదు. హరీష్ అని డాలస్లో ఉంటాడు. వాడు ఈ మధ్య వాళ్ళ నాన్నగారికి 80వ బర్త్డే చేస్తుంటే నేను దానికి అటెండ్ అయ్యా. వాడు ఏం చెప్పాడో చెప్పనా, నేను మీ దగ్గర చదువుకున్నాను మాస్టరు, చదువుకునేటప్పుడు నాకు జస్ట్ 10% వచ్చింది ఒక మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఐఐటి పేపర్లో. నేను ఎక్కెక్కి ఏడుస్తుంటే, ఏమిట్రా ఏడుస్తున్నామంటే, నాకు 10% వచ్చాయి మాస్టారు, 90% రాలేదన్నాను. నా పక్కాడికి 90% వచ్చాయని చెప్తే నువ్వేమన్నావంటే, ఇచ్చి వెతవా, నీకు తెలిసిన వాళ్ళు అడగలేకపోయారు, ఆడికి తెలిసినవి ఎక్కువ అడిగారు. నీకు రాకపోవడం కాదు కారణం, నువ్వు ఏవైతే బాగా చదువుకున్నావో వాళ్ళు అడగలేకపోయారు. మనం ఏం చేస్తాం? రెండోది, మా దగ్గర నువ్వు పరీక్ష రాయడం చేత 90 మార్కులు వచ్చిన వాడికి కొత్తగా తెలిసింది 10 మార్కులుగా, మీకు 90 కొత్త విషయాలు తెలిసాయి. ప్రతి విషయాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి.
మనల్ని చూసి మనం బాధపడకూడదు, మనల్ని చూసి మనం గర్వపడాలి. నీకున్న ప్రతిదీ నువ్వు ఆనందించాలి. అప్పుడు చదువు వచ్చాలి. తక్కువగా నువ్వు చూసుకున్నావనుకో చదువు రాదు. నిన్ను నువ్వు ఎక్కువగా చూసుకో. సో ఏమొచ్చు ఏమి రాదు ముందు నేర్చుకో. నేను ముందు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు చూసా, ప్రతి ఎగ్జామ్కి ఒక ఐటీకి తప్ప మిగిలిన అన్నిటికీ కూడా 2 రాత్రులు ఖాళీ ఉంది. టైం టేబుల్ చూసుకున్నారా మీరు? మినిమం 2 nights. ఒక్క ఐటీకి మాత్రమే 1 night ఖాళీ. అవునా కాదా? కాబట్టి ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న దాంట్లో కొంచెం అసంతృప్తి ఉన్నా ఆ 2 రాత్రులు 3 పగళ్ళు మళ్ళీ చదువుకోవచ్చు. అంటే ఎందుకు చెప్పాను? ఇప్పటి వరకు బాగా చదవలేదు, ఇప్పటి నుంచి చదువుకున్నా చాలు. ఫూల్స్ సఫర్ అబౌట్ పాస్ట్, వైజ్ మెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ పాస్ట్. ఫూల్స్ సఫర్ అబౌట్ పాస్ట్, వైజ్ మెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ పాస్ట్. నేను గతంలో బాగా చదువుకోలేదు, వద్దు, దాని గురించి అసలు ఆలోచించద్దు. గడిచిపోయిన సెకండ్ మంది కాదు. ఇప్పటి నుంచి చక్కగా ఫ్రెష్గా ఎవరేమంటున్నా పట్టించుకోకు. ఎవరేమంటున్నా ఎందుకు పట్టించుకోవద్దన్నాను? ఇందాక వాళ్ళు చెప్పారు, నేను నారాయణ మొత్తం ఇండియాకి వైస్ చైర్మన్. ఇప్పుడు మినిస్టర్ గారు లేరు నారాయణ గారు, ఆయన చైర్మన్. 10 ఏళ్ల పాటు పనిచేశా. నాకంటే 10 ఏళ్ళు చిన్నవాడు ఆయన. ఒకరోజు రాత్రి 11ంటికి నేను ఒక్కడనే వర్క్ చేసుకుంటున్నా ఆఫీస్లో. ఆయన చాలా బీపీలో వచ్చాడు, చాలా అలసట కోపంగా వచ్చి నా వంక చూసి, ఎవరూ లేరు లక్కీగా, నేను ఒక్కడనే ఉన్నా, ఇవాళ వేస్ట్ ఫెలో అన్నాడు. నేను ఫీల్ అవ్వాలి. ఆయన గదిలోకి వెళ్ళి మొహమ్మది కడుక్కొని ఏదో తినుంటారు, ఒక అరగంటకు వచ్చాడు. నువ్వు బాగా ఫీల్ అవుతున్నావా అన్నారు. నేను కొంచెంగా ఫీల్ అవుతున్నాను, బాగా ఫీల్ అవ్వట్లేదు. ఏమనంటే, నాలో ఉన్న గొప్పతనాన్ని గుర్తించే గొప్పతనం మీకు ఎప్పటికి వస్తుందా అని. బాగా అర్థమైందా? బాగా అర్థమైందా? I am great for myself, but I will wait till you are able to identify my greatness. మీ అందరికీ ఉండాల్సిన మొదటి లక్షణం అది. ఏ టీచర్, ఏ పేరెంట్, ఏ నైబర్ మిమ్మల్ని గురించి తక్కువగా మాట్లాడినా నీకు రావాల్సిన ఆలోచన, నాలో ఉన్న గొప్పతనాన్ని ఎప్పటికి గుర్తిస్తారో లేవు. నువ్వు ఆల్రెడీ గ్రేట్, లేకపోతే ఇక్కడ ఎట్ట కూర్చుంటా? ఎగతాడా? చూసావా నువ్వు సొసైటీ ఎలా ఉందో? యు ఆర్ లక్కీ ఫెలో. యు ఆర్ ఏబుల్ టు సిట్ ఇన్ దిస్ రూమ్. 2,40,000 ఫీజు కట్టగలిగిన తల్లిదండ్రుల బిడ్డని నువ్వు. ఎందుకంటే నీకేం కావాలి? ఫస్ట్ నీకు రావాల్సిన యాటిట్యూడ్, నీ మీద నీ నమ్మకం. ప్లీజ్. సో మనం ఎక్కడికి వచ్చాం? ఇప్పుడు చదువుకుంటాం. పరీక్షకి మధ్య 2 రాత్రులు 3 పగళ్ళు ఉన్నాయి. అప్పుడు చదువుకుంటాం. మనకి ఇప్పటి వరకు ఎక్కువ చదువుకోలేదు, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు చదువుకుంటాం. ఎల్లవేళలా నిన్ను పక్క వాళ్ళతో పోల్చుకోకు. నిన్ను పక్క వాళ్ళతో పోల్చుకోకు. నిన్ను నీతో పోల్చుకో. నిన్నటి కంటే ఇవాళ బెటర్ అయ్యావా లేదా? పొద్దుటి కంటే మధ్యాహ్నం బెటర్ అయ్యావా లేదా? మధ్యాహ్నం కంటే సాయంత్రం బెటర్ అయ్యావా లేదా? నెవర్ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ అదర్స్. కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్ పాస్ట్ మినిట్ టు ప్రెసెంట్ మినిట్. ఏ ఇద్దరి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తమ్మి ప్రశ్న ప్రపంచంలో ఒకటిగా ఉండదు. నీ క్వాలిటీస్ నీకున్న వాళ్ళకుండవు, వాళ్ళకున్న నీకుండవు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్లీజ్ నువ్వు ప్రపంచంలో గొప్పవాడు అవ్వాలి. గొప్పవాడు ఎట్ట అవుతావు? నీకు నువ్వు గొప్పవాడు అనుకుంటే. ఎవడు నేను గొప్పవాడు అండవు, నీకు నువ్వు అనుకోవాలి. ఫస్ట్ హ్యాండ్ రైటింగ్. మీ వయసులో నా బాధ, నా హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుండదు. బాగుండని హ్యాండ్ రైటింగ్లో 3 గంటల ప్రశ్నలు అయ్యాయి. ఏంటో ఏమైపోతారో దిద్దేవాళ్ళు. ఇలా అనుకుంటూ ఫీల్ అయిపోతూ ఉండేవాళ్ళు. కొన్నాళ్ళుగా నాకు అర్థమైంది, హ్యాండ్ రైటింగ్ అంటే అర్థం హ్యాండ్సమ్ రైటింగ్ కాదు, హ్యాండ్తో రైటింగ్. చేతులు లేని వాళ్ళు లెగ్ రైటింగ్, 2 లేనివాడు మౌత్ రైటింగ్. సో నన్ను జోక్గా చెప్పట్లా, నిజాలు చెప్తున్నా. హ్యాండ్ రైటింగ్ అంటే హ్యాండ్సమ్ రైటింగ్ ఏంటి అసలు? రైటింగ్ ఎందుకు? నువ్వేమనుకుంటున్నావో చూసే వాళ్ళు అదే అనుకోవడానికి హ్యాండ్ రైటింగ్. అందంగా ఎందుకు ఉండాలి? కాబట్టి హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉండాల్సిన అర్థాలు ఏంటి? అక్షరాలు ఒకళ్ళొకళ్ళు తాగచ్చు కానీ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పడకూడదు. వినపడిందా? చాలా బాగా
అక్షరాలు ఒకరినొకరు తాకచ్చు, ఒకరి మీద ఒకరు పడకూడదు. 2, మాటకి మాటకి మధ్య కనీసం అక్షరం పట్టే చోటు ఉండాలి. మాటకి మాటకి మధ్య అక్షరం పట్టే చోటు ఉండాలి. లైన్కి లైన్కి మధ్య లైను పట్టే చోటు ఉండాలి. మొదటి పేజీ నువ్వు రాస్తే చివరి పేజీ కూడా నువ్వే రాసినట్టు ఉండాలి. అంతే హ్యాండ్ రైటింగ్ అంటే. హ్యాండ్సమ్గా ఉండక్కర్లా, నీ హ్యాండ్ రైటింగ్ నువ్వు ప్రేమించాలి. అప్పుడు ఎక్కువ పేజీలు రాస్తావు, ఎక్కువ ఆన్సర్లు రాస్తావు. నువ్వు ప్రేమించట్లేదు అనుకో, రాయటానికి భయం వేస్తుంది. చెత్త హ్యాండ్ రైటింగ్తో ఎక్కువ నేను రాసేస్తాను ఏంటి అసహ్యంగా. వద్దు, లవ్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్. నీ హ్యాండ్ రైటింగ్ లాగా ప్రపంచంలో ఎవరిది లేదు. నీ హ్యాండ్ రైటింగ్ లాగా ప్రపంచంలో ఎవరిది లేదు. నీది యూనిక్. ఫస్ట్ హ్యావ్ ఫెయిత్ ఆన్ యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్. నెంబర్ 2, ఎగ్జామ్ హాల్లోకి వెళ్ళాం. వింటున్నారా? తెలిసినవి రాయాలా, తెలవని రాయాలా, పట్టుకొచ్చిన రాయాలా, లాస్ట్కొచ్చిన రాయాలా, తక్కువ మార్కులు రాయాలి, ఏమొద్దు. క్వశ్చన్ పేపర్ 3 భాగాలు. మొదటి భాగం బాగా వచ్చు, టిక్కు పెట్టు, రాయలా, నువ్వు రాయలా. రెండో భాగం కొంచెంగా వచ్చు, చుక్క పెట్టు. మూడో భాగం నీ వల్ల కాదు, ఇంటూ పెట్టు. సో యూ హ్యావ్ డివైడెడ్ your questions into 3 parts. The first part is tick, which you are going to write first. The second part is dot, which you are going to write next. The last part is into, which you will write. ఎందుకని ఆన్సర్ తెలిస్తే కొంచెమే రాయాలి, ఆన్సర్ తెలవకపోతే ఎంతైనా రాయొచ్చు. తెలిసిన ఆన్సర్లన్నీ రాసేస్తాం, వదిలేస్తామా ఏంటి? కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్. కొన్ని క్వశ్చన్లు అన్నా తెలవని ఉంటే, కొన్ని క్వశ్చన్లు అన్నా తెలవని ఉంటే తెలిసిన ఆన్సర్లన్నీ దానికి రాసేయచ్చు. ఇంటూలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇంటూలు ఉన్నాయంటే వెళ్ళిపోయే వరకు రాస్తూనే ఉంటాం, లాక్కునే వరకు లేము. అదే అన్ని టిక్కులే అనుకో, ఆన్సర్ ఫిక్స్డ్. ఏదాతో దానికి ఫిక్స్డ్ కదా ఆన్సరు, మిగిలిన. సో ఆల్వేస్ పాజిటివ్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, నేను వైస్ చైర్మన్ అవడానికి కారణం నాకు డిగ్రీ లేవు, నాకు విపరీతమైన క్వాలిటీస్ లేవు. ఒక్కటే, నన్ను నేనే గొప్పగా చూసుకుంటాను, నాకు నేనే గొప్ప. ఆ ఒక్క క్వాలిటీని మీకు వస్తే ప్రపంచంలో నెంబర్ 1 అవుతారు. నిన్ను చూసి నువ్వు అసూయపడాలి, నిన్ను చూసి నువ్వే అసూయపడాలి. నాకు అర్థమైందా? అంటే ఇది లేకుండానే ఉంటే బాగుంటుందా, అది కూడా ఆలోచించండి. అసలు మైక్ లేకుండా ఉంటే బెటర్ అనుకుంటే అది కూడా తీసేద్దాం. నెంబర్ నెక్స్ట్ జాగ్రత్త. రేపు పరీక్ష ప్రతి మనిషికి కూడా రేపు పరీక్షగా ఇవాళ ఎక్కువసేపు చదువుకోవాలనుకుంటాం. హ్యూమన్ సైకాలజీ ఎవరికైనా అంతే. కానీ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో మనసు ప్రశాంతంగా ఉండి చదువుకున్న ఆన్సర్లన్నీ సినిమాలాగా వెనక్కి రావాలంటే రేపు పరీక్షలుగా ఈ రాత్రి హీనంగా 8 గంటలు నిద్ర ఉండాలి. కానీ పడుకుంటే నిద్ర పట్టదు, అందుకనే 8 గంటలు లేడౌన్ అయితే 6 నుంచి 7 గంటలు నిద్ర పడుతుంది. ఈ రోజే ప్రిపేర్ అవ్వు. ఇఫ్ టుమారో ఇస్ ది ఎగ్జామ్, టునైట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్లీప్ ఫర్ 7 to 8 అవర్స్. ఎన్నింటికి పడుకోవాలి, ఎన్నింటికి లేవాలి నీ ఇష్టం. ప్రతి వాళ్ళు తెల్లారుజాము లేవాలి ఇవన్నీ అంటారు. ఎలా లేస్తాం తెల్లారుజాము? సరే, ఇది చాలా కష్టం, అందువల్ల అవన్నీ పట్టించుకోకు. రాత్రిపూట ఎప్పుడు పడుకుంటావో దానికి 7 గంటలు మించి పడుకోకుండా లేవాలి. ఇట్ ఈస్ యువర్ విల్. ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి లేట్ అవర్స్ చదువుకుంటాడు, ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ పెద్దకాయ పడుతుంది, తెల్లజాము చదువుకుంటాడు. ఎప్పుడు చదువుకోవాలి స్టూడెంట్ ఇష్టం. రూల్స్ ఏంటి? నాకు ఇష్టం మీరు చదువుకోవాలి. బాగా అర్థమవుతాయి నా మాటలు. ఆ ఫ్రీడమ్ నీ మైండ్లో. డోంట్ లాక్ యువర్ సెల్ఫ్. తెల్లారుజాము లేస్తే గొప్పలు అవుతారు, పిచ్చ కూడా వదిలే. నీవు లేచినప్పుడే తెల్లారిందంటే తెలిసిందా? ముందు నీ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ నా చూడు, నా వంకే చూడు. ముందే చెప్పా, నువ్వు ఆయన చదువుతున్నావు, నువ్వు కెమెరాలు బాగా పడాలి, నేను తగ్గలేదు. నువ్వు నా రెడీ చూడండి. ఆన్సర్ రాసిన తర్వాత రాసిన దాని గురించి ఆలోచించుకోవడం. నీ బ్రెయిన్లో ఉన్న న్యూరాన్స్ అన్నీ కూడా నువ్వు రాస్తున్న క్వశ్చన్ మీదకే వెళ్ళాలి, కానీ
రాసేసిన క్వశ్చన్ గురించి కానీ రాయబోయే క్వశ్చన్ గురించి కానీ మైండ్లో ఒక్క న్యూరాన్ కూడా అడగదు. సక్సెస్ అక్కడ ఉంది అన్నమాట. దానికి ఫోకస్ ఎవరికి ఉంటుందో వాళ్ళు గొప్పలు అవుతారు. ఫోకస్ లేకుండా ఉంటే వాళ్ళు గొప్పలు అవ్వరు. ఫోకస్ ఒకే విషయం మీద మనసు లగ్నం చేయగలిగిన సామర్థ్యం మనిషిని గొప్పని చేస్తుంది. అది నువ్వు రాస్తున్న క్వశ్చన్ మీదే నీ సర్వేంద్రియాలు ఉండాలి. కానీ అది రాసింది నేను తప్పు రాశాను, తర్వాత క్వశ్చన్ నేను సరిగా వద్దు, అన్నీ బాగా రాస్తావు. భగవంతుడు మనిషికి ఒక వరం ఇచ్చాడు. అదేమిటి? మరుపు మహావరం. నువ్వు మర్చిపోవడమే నీకు లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడతావు. నాకు పిల్లలు 3 మంది చెప్తారు, ఏమని గత జన్మలో చేసుకున్న పాపాల వల్ల నాకు పరీక్షల్లోకి వెళ్ళకముందు అన్నీ గుర్తుంటాయమంటారు. నువ్వు అక్కడికి వెళ్తున్నట్టు ఏమి గుర్తురావు. అదేంటో కానీ చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఏ వదిలేసాను, అయ్యే క్వశ్చన్ పేపర్లో పడుతున్నాయి, నా తప్పే ఉంది మాట్లాడి గత జన్మలో పాపాలు చేసుకుని ఉంటాను, ఈ జన్మలో జాగ్రత్తగా గుళ్ళకెళ్తున్నాను వచ్చే జన్మ కోసం, కానీ ఈ జన్మ కోసం నేను చేయలే కదా. ఇదంతా కూడా కాంచోర్కా కహాని లేచి మ్యాథ్స్ అవ్వలేదా? వినపడిందా? తెలుగులో చెప్తే ఫీల్ అవుతారని ఇంగ్లీష్లో హిందీలో చెప్పా. లేచి మ్యాన్ సంపదిల్లా కాంచోర్కా కహాని. నిజం ఒకటే, ఆడికి బద్ధకం. ఆడట గొప్పడవుతాడు. బద్ధకంగా ఉన్నవాడు గొప్పడవుతాడు. గత జన్మ లేదు, పాడు లేదు, నీకు బద్ధకం. ముందు ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకో, ఆడెవడో తెలుగురాడు, నేను తెలుగు. ఇది ఒక దొంగ మాటలు. ప్రపంచంలో అందరికీ న్యూరాన్స్ సమానంగా ఉంటాయి. కొంతమందిని వాటిని నిద్రపోగొడతారు, కొంతమందిని వాటిని మేలుకునేట్టు చేస్తారు. వన్ హూ కీప్ ది న్యూరాన్స్ యాక్టివ్ ఈ సెట్ టు బి ఇంటెలిజెంట్. వన్ హూ కీప్ ది న్యూరాన్స్ ఐడిల్ ఈ సెట్ టు బి నాన్ ఇంటెలిజెంట్. దేర్ ఇస్ నో టర్మ్ లైక్ ఇంటెలిజెన్స్. దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ టర్మ్, దట్ ఈస్ వర్కింగ్. సోమరిపోతా, నాన్ సోమరిపోతా. తెలుగురాడా, నాన్ తెలుగురాడా, అబద్ధం. ఈ వర్క్స్ ఆర్ డజంట్ వర్క్, ఈ రెండే నిజం. వర్క్ చేస్తావు, గొప్పడి పోతావు. ఇవాళ కాదు, రేపు ఎల్లుండి వెయిట్. ఎవరైనా గొప్పలు అవ్వలేదంటే వాడు గొప్పలు ఎవరికి వెయిట్ చేయాల. వెయిట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా గొప్పడవుతాడు. ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ 2 పేర్లు. ఒకడు బరాక్ ఒబామా అమెరికా ప్రెసిడెంట్గా సెకండ్ టైం 54 రిటైర్ అయితే, డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఫస్ట్ టైం 74 ఏళ్ళకి అయ్యాడు. KFC అమ్ముతారే వాడు 75 ఏళ్ళకి వ్యాపారం మొదలెట్టాడు. ఓర్పుగా ఉండు, తెల్లారిపడి గొప్పడి వాళ్ళ ఏంటి బోల్డ్ లైఫ్ ఉంది. అవుతావు, అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయి. వినపడుతున్నాయి నా మాటలు? ఇప్పుడు ఈ క్షణం నుంచి మేస్టర్లతో చదువు చెప్పించుకోకు. దొంగ వేషాలు. మేస్టారు నాకు ఈ డౌట్ తీర్చండి అంటే ఇటు చదవకుండా ఆయన చదవమంటారు. ఇప్పటి నుంచి మేస్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఓ నువ్వు డౌట్ చెప్పించుకుంటున్నావా అంటే నువ్వు చదవట్లేదు అర్థం. వద్దు, నువ్వు చదవాలి. చదవాలి అంటే ఏంట్రా? రీడింగు స్టడీయింగు తేడా తెలుసా మీకు? రీడింగు స్టడీయింగు తేడా తెలుసా? రీడింగ్ అంటే నల్లగుడ్డు పుస్తకం మీద తప్పించి దాంట్లో చూస్తా కూర్చొని ఆకర్ష అంటాను రీడింగ్ అంటారు. స్టడీయింగ్ అంటే ఏంటి తెలుసా? పైకి చదువుతూ మొట్టమొదటి గుర్తుపెట్టుకో, నువ్వు చదివేది నీ చెవులకి వినపడాలి. పక్కాడికి చెవులకి వినపడమైనా పర్వాలి, కనీసం నీ చెవులకన్నా వినపడాలి. చదువు తక్కువ రావడానికి కారణం ప్రధానంగా నీ చదువు నీ చెవులకి వినపడేటట్టు నువ్వు పైకి చదవడానికి బద్ధకం, సిగ్గు. నెంబర్ 2, 1 గంట నువ్వు చదవదలుచుకుంటే 40 నిమిషాలు చదివి వినో. 40 నిమిషాలు చదివి మిగిలిన 20 నిమిషాలు ఏం చదివావో రికలెక్ట్ చేసుకోవాలి. రికలెక్షన్, ఎడ్యుకేషన్ 3 భాగాలు. రిసెప్షన్, రిటెన్షన్, రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎడ్యుకేషన్. రిసెప్షన్ మ్యాటర్ చెప్తుంటే సర్వేంద్రియాలు అర్పించిన నాలెడ్జ్ని స్వీకరించు. రిటెన్షన్ స్వీకరించిన నాలెడ్జ్ని నిలవుంచుకో. రిప్రొడక్షన్ నిలవ ఉంచిన జ్ఞానాన్ని అడిగిన ప్రశ్నకి ఆన్సర్ రాయి. ఈ 3 కలిపితే చదువు. నువ్వు ఎక్కడ నువ్వు రికలెక్షన్ ఏది? రికలెక్షన్ అప్పుడు కదా నీకు నిలవ ఉండేది. హౌ? చదువు. పిల్లలు ఎందుకు తక్కువ మార్కులు వస్తాయి? అలా దానిక చూసేసి నాకు వచ్చేసింది అనుకుంటున్నాడు. పరీక్షలకు వెళ్ళిందో తెలిసి రాలేదని. అంతే తక్కువ మార్కులు రావడానికి కారణం. మరి ఎక్కువ మార్కులు ఎందుకు వచ్చాయి? ఆడు ఇక్కడ చదివింది చూడకుండా రాశాడు, పాయింట్స్ లాగా గుర్తెచ్చుకున్నాడు. అప్పుడు కానీ ఆడు వచ్చింది అనుకోదా, అప్పుడు పరీక్షలకు వెళ్ళాడు, అడిగి ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయి. అందుకు చెప్తున్నా, యు ఆర్ రీడింగ్, స్టాప్ రీడింగ్, స్టార్ట్ స్టడీయింగ్. స్టాప్ రీడింగ్, స్టార్ట్ స్టడీయింగ్. స్టడీయింగ్ అంటే ఏంటి?
పైకి చదవాలి. చదువుతూ పెన్ను కానీ పెన్సిల్ కానీ ఉండాలి. రాస్తూ చదవాలి. మైండ్ మ్యాపింగ్, రాసిన దాన్ని ఒక మ్యాప్ లాగా ఎలా గుర్తుంచుకోవాలో ప్లాన్ చేయాలి. అయిపోయిందా? మూసేయి. ఇప్పుడు రికలెక్ట్ చేసుకో. గుర్తుకొస్తుందా లేదా? ఇది పరీక్షల్లో వస్తే రాయగలవా లేదా? గుర్తు రావట్లేదా? లక్కీ, ఇప్పుడే తెచ్చిపోయింది. పరీక్షల్లో కాదు, మళ్ళీ చదువుతావు. మళ్ళీ చదువు. పరీక్షల్లో వచ్చినప్పుడు రాయలేనప్పుడు ఎందుకు చదివావు? బాగా అర్థం చేసుకోండి మై డియర్ స్వీట్ చిల్డ్రన్. మీరు వింటున్నారు కదా? అర్థమవుతుందా నా మాట? బాగా ఇక్కడ చూడకుండా పరీక్షల్లో రాయలేని చదువు ఎందుకు చదివావు ఇంటికాడ? అది ఒక్కటి నువ్వు అర్థం చేసుకుని ఆలోచిస్తే తక్కువ లేదు, ఎక్కువ లేదు, అందరూ ఎక్కువ అవుతారు. వినపడుతుందా? బాగా హెల్త్. చివరి పాయింట్కి వచ్చేసాను. హ్యాపీగా ఉండు. ఇంకెంతసేపు తింటాడు అన్నట్టుగా చూడకు. హెల్త్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హెల్త్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హెల్త్ బాగుండాలంటే ఏం చేయాలి? పానీపూరీలు దొరుకుతున్నాయి కదా అని తినకూడదు. వినపడిందా? నేను చచ్చిపోతున్నాను. ఈ పిల్లలు వాడు ఇట్లా ముంచేస్తూ ఉంటాడు, మధ్యలో ఇంటా తుడుచుకొని మళ్ళీ ముంచుతాడు, నువ్వు లోమో గప్పు తినేస్తూ ఉంటావు. ఎలారా పరీక్షల్లో ఆరోగ్యం బాగుండకపోతే ఏమైపోతావురా? నీ హెల్త్ పడితే 10 మార్కులు తగ్గుతాయి. ఇది స్లోగను, వేదాల్లో రాశారు. పడితే చాలు 10 మార్కులు పోతాయి. అందుకని ఏం చేయాలి? ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ తినకూడదు. ఇప్పటి నుంచి అది నువ్వు డే స్కాలర్ కావచ్చు, హాస్టల్ కావచ్చు, బయట ఫుడ్ తినకూడదు. ఫ్రూట్స్, కవర్డ్ ఫ్రూట్ తినాలి. తోలు తీసిన తర్వాత తినే ఫ్రూట్ తినాలి. తోలుతో కొరుక్కున్నాం అనుకో మరి జబ్బులే. అరటి పండు, సపోటా, కవర్డ్ ఫ్రూట్ అర్థమైతే సంతర అంటే ఆరెంజెస్, కవర్డ్ ఫ్రూట్. పై తోలు పోయిందిగా, లోపలిది కదా తింటున్నాను, లోపల బ్యాక్టీరియాను ఈ చెత్తలు అవి వెళ్ళలేదు కదా, ఎంత కడిగినా పోవట్లేదు వాళ్ళ. అందుకు చెప్తున్నాను, 3 అవసరం లేకపోయినా నీళ్లు తాగాలి. అవసరం లేకపోయినా హైడ్రేషన్. బాడీ హైడ్రేటెడ్ అయితే బ్రెయిన్ యాక్టివ్ అవుతుంది. బాడీ హైడ్రేటెడ్ అయితే బ్రెయిన్ యాక్టివ్ అవుతుంది. అవసరం లేకపోయినా నీళ్లు తాగాలి. 4 హీనపక్షం 30 మినిట్స్ వాకింగ్, జాగింగ్, స్కిప్పింగ్, రన్నింగ్ చేసి తీరాలి. 30 మినిట్స్. ప్లీజ్ ట్రస్ట్ మీ. 5 మినిట్స్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్. బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎవరైనా పర్ఫార్మ్ చేయమంటే చాలా కష్టం. ఊరికి వాళ్ళు ఎప్పుడు చేసి ఉండరు. 5 నిమిషాలు కాస్త కాదు డీప్గా బ్రీత్ చేసి డీప్గా వదిలేసి ఒక 25 నిమిషాలు కాస్త నడకో, పరిగెత్తటం, స్కిప్పింగో, జాగింగో చేసి, దిస్ ఈజ్ హెల్త్. చాలా ముఖ్యం. హెల్త్ కనుక కొంచెం స్పాయిల్ అయితే మైండ్ పనిచేయదు. మొత్తం చదివిన చదువంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. మొత్తం వేస్ట్ అయిపోతుంది. టాప్ ప్రియారిటీ యువర్ గుడ్ హెల్త్. బయట ఆహారం తినకు, వెదర్ డే స్కాలర్ ఆర్ హాస్టలర్. ఫ్రూట్స్ తిను, ఆ కవర్డ్ ఫ్రూట్. డ్రింక్ మోర్ వాటర్, అవాయిడ్ స్వీట్స్. అయిపోయిందా? హెల్త్ గురించి చెప్పానా? ఇప్పుడు చివరి పాయింట్, వాట్ ఆఫ్టర్ 10. నా ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తా. ఎందుకని మా రామరాజు నేను అకాడమిక్ అడ్వైజర్ అన్నాను అనేసిన తర్వాత గబగబా చెప్పేసి పారిపోయాడు అనుకో, మళ్ళీ నీకేంటి? పారాచూట్ డైరెక్టర్స్ అంటారు కదా, వీళ్ళు ఎవరు ఎక్కడి నుంచో వస్తారు, దూకుతారు, గబగబా చెప్పేస్తారు, వెళ్ళిపోతారు, మళ్ళీ కనపడరు. ఏం చెప్పాడు మనకు అర్థం కాదు, ఫాలోఅప్ చేయడానికి ఉండదు. అందుకని అలా పారిపోయే మనస్తత్వం నాకు లేదు. నేను ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడతానంటే ఐ ఓన్ యువర్ responsibility. I give my belongingness. Please note down my phone number before I conclude. 99 చక్కగా నెంబర్ వేసుకోండి. నా పేరు డివి రావు. డి ఫర్ ఢిల్లీ, డివి రావు. తర్వాత నా ఫోన్ నెంబర్ 99991234 33. స్టూడెంట్స్ ఏంటి, మీకు ఎవరు పెన్ను పుస్తకం ఇవ్వలేదు చూస్తున్నావా? అసలు నా క్లాస్కి రావటం, పెన్ను ఇక్కడ మీటింగ్కి వచ్చేటప్పుడు పెన్ను పుస్తకం తెచ్చుకోవద్దు. 991234 ప్రధానంగా చెప్తున్నా స్టూడెంట్స్కి, మీరు మాట్లాడండి, మీ పేరెంట్స్ని మాట్లాడమనకండి. ఈ ఫోన్ నెంబర్కి మీరు వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెడితే నేను చేస్తా. వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెడితే, మామూలు మెసేజ్ పెట్టినా నేను చేస్తాను. మీరు చేసి నేను ఎత్తలేదనే అభాండం నా మీద వేయకండి.
అప్పుడు ఫోన్లు వస్తున్నాయి, నేను ఎత్తట్లేదు. అందుకని నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, కార్లో ఇంటికి వెళ్తూ ఈ ఫోన్లన్నింటికి ఆన్సర్ చేసుకుంటా. 9912343304. ఏ టైంలో నీకు సైకలాజికల్, సోషలాజికల్, బయలాజికల్ డౌట్స్ వచ్చినా డోంట్ హెసిటేట్ టు కాల్ మీ. లెక్కల్లో డౌట్లు, ఫిజిక్స్లో డౌట్లు అడగకు. అవి కాదు నేను అడగమంది, లైఫ్ స్కిల్స్ అడగమన్నాను. 10th అయిన తర్వాత ఏ గ్రూప్స్ అయితే ఏమిటి, లేకపోతే నాకు మనసు బాగుండలేదు, మార్కులు తగ్గుతాయి, భయం వేస్తుంది, ఇట్లాంటివి అడగాలి. సబ్జెక్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళకండి. నా 10th అయిపోతుంది, లాస్ట్ పరీక్ష మీకు తెలుసా? ఇప్పుడు మార్చి 7 సోమవారం చూసుకున్నారా? వారం కూడా చూసుకున్నారా? వెరీ గుడ్. అదొక బాధ. సోమవారం పరీక్ష చెప్పి చేయటం తప్ప. సోమవారం చివరి పరీక్ష తెలుస్తుందా? నాకు 3 రాత్రులు వచ్చాయి, నేను అది కూడా లెక్కెట్టాను. సోమవారం వచ్చే పరీక్షకి 3 రాత్రులు ఉన్నాయి మనకి. అది హిందీ. అది కూడా చూడు, లెక్కలు చివరిలో పెట్టద్దు, ముందు లెక్కలు పెట్టేసి హిందీ చివరిలో పెట్టి దానికి 3 నైట్లు 4 పగళ్ళు చదివించి అన్నీ అలాగుందంటే అంటే ఓకే. నా చూడు, సోమవారం పరీక్ష అయ్యే వరకు 10th తర్వాత ఏం చేయాలి అనేది నీకు అనవసరం. అది పట్టుపోయింది. సోమవారం పరీక్ష అయ్యే వరకు నీ మైండ్ ఏంటి? ఇన్నాళ్ళు మనం చదివాం, సిబిఎస్ఈ మార్క్ షీటే ప్రపంచానికి కనపడుతుంది. 9th మార్క్ షీటు, 8th మార్క్ షీటు, 7th మార్క్ షీటు ఎప్పుడూ చూడ్డు. 10th మార్క్ షీట్ ఒక్కటే చూస్తారు టోటల్ 10 ఏళ్ల చదువుకి. 10 కాదు, ఎల్కేజీ యూకేజీ కలపద్దు, 2 కేజీలు. సో 12 సంవత్సరాల చదువుకి, 12 సంవత్సరాల చదువుకి ఒక్కటే సర్టిఫికేట్, సిబిఎస్ఈ 10th మార్క్. నాట్ కరెక్ట్? కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి పార్ట్ ఆఫ్టర్ 10th అని సినిమాలు, లేకపోతే రీల్స్, వాట్సాప్లు ఏమొద్దు, తాత్కాలిక ఆకర్షణలు వద్దు. ఫోకస్ అంతా ఒక్కటే. ఈ 12 ఏళ్ల చదువుకు వచ్చే ఈ సర్టిఫికెట్కి వీలున్నన్ని ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకుందాం. వీలున్నన్ని ఎన్నొత్తాయి. అర్థమైందా నా మాట? ఇప్పుడు దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? దాని తర్వాత నీకు ఏది ఇష్టమో వచ్చే. నేను నారాయణలో చేస్తాను, చైతన్యాలో చేస్తాను. మా ఫ్రెండ్ అమ్మ ఫలాని సిఓలో చేరిన వాళ్ళతో గొప్పలు అయ్యాక నేను ఒక రహస్యం చెప్తాను. ఎందుకంటే నేను నారాయణలో 10 ఏళ్ళు సెకండ్ పొజిషను, చైతన్యాలో 10 ఏళ్ళు సెకండ్ పొజిషను. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ మున్సిపల్ స్కూళ్ళలో కూడా నేను 5 ఏళ్ళు పిల్లల్ని ఎలా చదువుతున్నారు ఎంత ఫాలో చేస్తాను. మొత్తం నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నాకు మంచి మార్క్ ఇచ్చారు. అందుకని schools learn from their experiences, wise men learn from others' experiences. ఒరే నిప్పు రా కాలుతుంది అన్న, అమ్మ నేను కాలితే కానీ నమ్మనంటే అట్ట నేను చెప్పేది నువ్వు. ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వల్ల పిల్లలు గొప్పవాళ్ళు అవ్వరు, పిల్లల వల్ల ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గొప్పవవుతాయి. 2010లో నారాయణకి 1 2 3 4 5 వచ్చాయి. అప్పుడు నన్ను కొట్టారాళ్ళు వచ్చారు, నువ్వు వైస్ చైర్మన్ కదా చెప్పు అని. నేను చెప్పను. ఎందుకు చెప్పన్నారు? ఈ 5గురికి ర్యాంక్ రావడానికి నేను కారణమైతే ర్యాంక్ రాని వాళ్ళకి ఎవరు కారణం? 3 లక్షల మంది చదువుతున్నప్పుడు 3,000 మంది ఐఐఎస్ అయితే నేను కనుక ఈ కొట్టాలో చెప్పేస్తే ఇదే గుట్ల డబ్బులు కట్టిన 2,97,000 మంది చూసి నన్ను ఎంత అసహించుకుంటారు? నా ఇమేజ్ ఈ రాష్ట్రంలో ఏమైపోతుంది? కాబట్టి ఎందుకు చెప్తున్నాను? ర్యాంక్ వచ్చేవాళ్ళు మన దగ్గర ఎక్కి మాకు ర్యాంక్ అవుతారు. అర్థమైంది అన్నమాట. ర్యాంక్ రాని వాడికి నేను ర్యాంక్ తెప్పించగలనా? తెప్పిస్తాను. టైం ఏది? నా ఫోకస్ అంతా ఈ ర్యాంక్ వచ్చేయాలి కదే. వీళ్ళని సపరేట్ చేసేసి వాళ్ళకి కుమ్మరించేసి వాళ్ళకి ప్రపంచ మేధావులందరినీ పెట్టి మీలో వాళ్ళకు నాకెందుకు వాళ్ళ ఫోటోలు ఏదిగా ఫోటోలు వేసే వాళ్ళనే చూసుకుంటాను నేను. ఫోటోలు వేయినాను నేను చూడాలా? నాకెందుకు? ఈ ప్రజలందరూ ఏం చేస్తారు? ఈ ఫోటోలు చూసేస్తారు, వచ్చే జనం కూడా వచ్చేస్తారు, ఫీజులు కట్టేస్తారు, నాకు గడిచిపోతుంది. అందుకే మళ్ళీ చెప్తున్నాను, విద్యా సంస్థల వల్ల మనుషులు గొప్పవాళ్ళు. మీ వల్ల విద్యా సంస్థలు గొప్ప అవుతాయి. నాకు విద్యా సంస్థ ఎలా కావాలి? మా అబ్బాయి ఎక్కడ చదువుతున్నాను అడిగితే మ్యాథ్స్ చెప్పాలి,
ప్రిన్సిపాల్ చెప్పాలి. మా అబ్బాయి ఆహార వ్యవహారాలు ఎలా ఉన్నాయంటే హాస్టల్ వాడు చెప్పాలి. నేను ఇప్పుడు నా వైఫ్కి కుడి మొక్కలు పోయించాలి. 12వ తారీఖు ఫిబ్రవరి, వాడు 75 ఏళ్ళు నడవలేకపోతుంది. ఒక ప్రఖ్యాత డాక్టర్ గారి పేరు చెప్పారు. నేను అంటల్లా, ఎందుకని ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు. ఆయన నా వైఫ్ సర్జరీ అయిన తర్వాత పలకరించడానికి ఆయన కనపడ్డాడు, ఎవడో ఇప్పుడు కనపడతాడు. అదే సెకండ్ గ్రేడ్ డాక్టర్ గుంటూరులో ఉన్నారు, ఆయన పరిచయస్తున్నాను. నేను ఆయన దగ్గర ఫిక్స్ అయ్యాను. కారణం నా కోరిక ఒకటే, నాకు ఆ టీచర్ కానీ డాక్టర్ కానీ ఎవరైనా సరే నేను అడిగినప్పుడు మాట్లాడాలి. నా బిడ్డ గురించి అడిగినప్పుడు సమాధానం చెప్పలేదు చోట నా బిడ్డ ప్రాణాలు ఎలా ఇవ్వమంటారు చెప్పండి మీరే. అలాగే నీకే మాత్రం కూడా రాదా, నీకు చదువు చెప్పడం నా కర్మ. కానీ తొట్టి మాస్టర్ దగ్గర నేను నా బిడ్డ నిండా పెట్టిన, నా బిడ్డ నాకు బంగారం. వారికి చదువు వస్తే నువ్వెందుకు రాదు కాబట్టి నువ్వు హాస్పిటల్ సార్, హెల్త్ క్లినిక్స్, అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సార్, స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ సార్, అకాడమిక్ క్లినిక్స్. అందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండే డాక్టర్లకు అన్నమాట. డాక్టర్లు ఏం చేస్తారు, వెంకటేశ్వరానికి ఆనందం పెడతారు, కలెక్షన్లు అయితే చచ్చిపోతున్నాం స్వామి, చూడు స్వామి మా పరిస్థితి కూడా అంటే. అప్పుడు ఆ డాక్టర్లు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళు కొంతమంది జబ్బులు పురుగులు అని చెప్పి కళ్ళ అవి తెప్పించి డాక్టర్ గారు కోరిక తీరుస్తారు. అలాగే టీచర్స్ ఎవరిని ప్రేమించాలి, బ్యాంక్ వచ్చేవాడికి నువ్వెందుకు, బ్యాంక్ వచ్చేవాడికి నువ్వు కాదు కావాల్సింది, ఆడికి నువ్వు కాదు, ఆడు నీకు కావాలి. ఆడు ర్యాంక్ వస్తుందో రాదు అని అనుమానం ఉన్న వాడికి ర్యాంక్ నువ్వు తెప్పించావు, నీ ఫోటో పెట్టుకుని కూర్చాను. జన్మంతా వాళ్ళ భార్యకి పిల్లలకి చెప్తాడు, ఈయన వల్లే నేను ర్యాంక్ వచ్చిందని. ర్యాంక్ వచ్చి బాగా ర్యాంక్ వచ్చేవాడు వచ్చాడు అనుకో, నా వల్ల ఆయన గొప్పవాడయ్యాడు. టీచర్స్ ఎలాంటి వాడు కావాలంటే, అంటే మీరు ఎందుకునే సంస్థ గురించి చెప్తున్నా, ఆ టీచర్ బిడ్డల్ని ప్రేమించాలి, ఆ టీచర్ బిడ్డల్ని విసుక్కోకూడదు. నీకు ఇది కూడా రాదా అని అంటే చూడు చదువు రాదు, రేపు వస్తుంది వాళ్ళ రాత్రి ఏమైంది, నేను ఉన్నా కదా, నీకు అన్ని వద్ద నేను కదా, నీ అంతా నువ్వే చదువుకుంటే నేను ఇచ్చాను. నాకు ఆ టీచర్లు కావాలి. నాకు 2 కండిషన్స్ చెప్పాను, మీరు విన్నారో లేదో. మొదటి కండిషను, నా బిడ్డ ఎట్టా ఉన్నాడు, టీచర్ మాట, టీచర్ చెప్పాలి, నాకు ఒక్కదానికే చెప్పాలి, మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఇంట్లోగా చెప్పకూడదు. అలాంటి చోటు కావాలి నాకు. 2, నా బిడ్డ నీటుగా మాట్లాడకూడదు. నా బిడ్డ నాకయ్యా, నీకేంటి, నాకు వజ్రం, నాకు వాడే నా లైఫ్, వాడి గురించి నువ్వు మంచిగా చెయ్యి. ఐ గేవ్ ఇట్ టు యూ విత్ యూ హోప్ దట్ యూ మేక్ ఇట్ గ్రేట్. నీ వల్ల కాదా నాకు ఇచ్చేయి, నువ్వు ఇంకో చోటు చూసుకుంటా. వాడిని నువ్వు తప్పుగా మాట్లాడితే నేనేమైపోయాను, నాకు అర్థమవుతుందా నేను మాటలు బోర్డులంక చూసి ఫోటోలంక చూసి వీళ్ళకి ర్యాంకులు వచ్చాయని చెప్పి పడకండి. ర్యాంకులు వెళ్ళండి, ఆ మాస్టర్లు మన ముందు ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి, ఆ ప్రిన్సిపాల్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి, ఆ మేనేజ్మెంట్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. మీకు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తారా, హామీ ఇస్తున్నారు కదా, అది నాకు కావాలి. పెద్దగా భోజనాలు ఇక్కడ భోజనం చాలా బాగుంటుంది. హోటల్కి వెళ్ళి భోజనం అలా ఉందో చూస్తారు, కానీ విద్యా సంస్థకు వచ్చి భోజనం బాగుందో లేదో చూస్తారు. ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చింది దేనికి, రైట్ టు అండర్స్టాండ్ మీ. నేను నా ఉదయార్థ రాళ్ళు అని చెప్తున్నాను. మీరు మనకు కావాల్సింది ఆరోగ్యవంతమైన ఆహారం పెట్టండి, పురుగులు అవి లేనివి, తిన్నట్టు కానివి, ఫ్రెష్వి పెట్టండి చాలు. మా వాడు తింటాడు, లేకపోతే నేను పచ్చళ్ళు పంపుకుంటాను, పళ్ళు నెయ్యి. ముఖ్యంగా నా బిడ్డను ప్రేమించాలి. నా బిడ్డల గురించి నేను అడిగినప్పుడు నాకు సమాధానం కావాలి. తక్కువగా చేయకండి నా పిల్లలు, నేను చేర్చేస్తాను. రూపాయలు లేవు మళ్ళీ సంపాదించుకుంటా, నాకు కావాల్సింది అది. దయచేసి నేను చెప్పింది అర్థమైంది కదండి. అన్నోన్ గాడ్ కన్నా నోన్ డెవిల్ బెటర్. ఈ మాట నేను విన్నాను కదా, నిజం చెప్తున్నానండి. ఒక గొప్ప డాక్టర్ దగ్గరికి నేను వెళ్ళలా, నాకు ఆయన గొప్ప అయినే, కానీ నాకు ఆన్సర్ చెప్పే టైం లేదండి. అంటే టైం లేదు. నా వైఫ్కి ఎలా ఉందని అడగడానికి నేను దొరకడం. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ డబ్బులు జనం వదిలేసాను. గ్రేట్ 2 కానీ అందుబాటులో ఉంటాడు. నాకు దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను ఎవరితో మాట్లాడుతాను, చెట్లతోనూ గోడలతోనూ మాట్లాడినా, నా భార్య చేసిన వాటితో కాకుండా. నాకు అర్థమైందండి నేను మాట్లాడుతోంది. సో డోంట్ గో క్రేవ్.
పడిపోకండి ఫోటోలు చూసి అవి అసలు మనకు కనపడదు, మనం చెప్పిన మ్యాటర్ కనపడదు. ఆ మ్యాటర్ వీళ్ళు చూపించి ఇంకో మ్యాటర్ ఉంటాడు అట్లా. మన బిడ్డకి చదివి చెప్పే మ్యాటర్ కనపడదు, మీకు చూపించే మ్యాటర్ వేరు, మీ బిడ్డకి చదువు చెప్పే మ్యాటర్ వేరు. ఎందుకని సెక్షన్లు అయిపోతాయి. మంచి గ్యాంగు, మా మధ్య గ్యాంగు, తొట్టి గ్యాంగ్ అని 3 బ్యాంకులు తెచ్చేసి మనకి ఏ మ్యాటర్ అవుతారో తెలియదు. అలా కాకుండా కొంచెం మనల్ని బాగా ఆదరించి, మనకి తెలిసి, మనకి సమాధానం చెప్పే, ప్రేమించే మనసుతో ఉన్న టీచర్స్ ఉన్న ఒక మధ్య తరగతి విద్యా సంస్థని ఎన్నుకోమని ఈ ఐడిపిఎస్ చదువుకునే వాళ్ళు, నేను ముగ్గురు మ్యాథ్స్ ఫీజు గురించి ముగ్గురుతో మాట్లాడాను. వాళ్ళు తెలుగుని ప్రేమించే మనస్తత్వం నేను చూశాను. వాళ్ళ ఐడియల్స్ చదువు చెప్పాలని కోరుకుంది. కాబట్టి మీకు నచ్చితే దయచేసి మీరు ఎరుగున్నా, మీ బిడ్డ చదువుకున్నా ఈ స్కూల్లోనే ఉంచుకుంటే మీరు సుఖపడతారని, మీ పిల్లలందరూ ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉండాలని మనసారా ఆశీర్వదిస్తుంది. సెలవు Open new doors of thought and help our students look at career from a broader perspective. Learning becomes more meaningful when questions are answered. We now open the floor for question and answer sessions where students and parents may clarify their doubts and seek guidance. సార్, ఇప్పుడు 10th అయిన తర్వాత మా పాపని ఎంపీసీ చేర్చాలా బైపీసీ చేర్చాలా అనేది ఒక డౌట్ సార్. అదే 2 కలిపి కోర్స్ ఉంటుంది కదా, అది బెటర్ అంటారా? లేకపోతే వాళ్ళ మీద స్ట్రెస్ ఎక్కువ పడుతుందా? దానివల్ల యూజ్ ఉంటుందా? డిఫరెంట్గా తీసుకుంటే బాగుంటుందా అనేది అది కొంచెం వివరించండి సార్. ఎంపీసీ చేర్చాలా బైపీసీ చేర్చాలా అనేది మీకు నచ్చిన కౌన్సిలర్తో ఇంటరాక్షన్ పెట్టండి. మీరు లేకుండా, పేరెంట్స్ ఎవరు లేకుండా, బిడ్డ మీకు నచ్చిన కౌన్సిలర్తో ఇంటరాక్షన్ పెడితే వారు ఆ బిడ్డ యొక్క యాటిట్యూడ్ని బట్టి చెప్తారు. మనం అలా తెలవట్లేదు ఎంబైపీసీలో పెట్టామంటే ఎటు కాకుండా పోతున్నారు. నేను మీతో వివరంగా చెప్పాను, నాకు ఇన్స్టిట్యూషన్తో సంబంధం లేదు. స్టూడెంట్ ఈజ్ మై బీయింగ్. ఎంబైపీసీ వాడు ఎమ్మో బాగా చెప్పరు, బయ్యి బాగా చెప్పరు. అప్పుడు ఏమవుతాడు, రెండింటికి రాస్తాను కదా అంటాడు. రాదు. విపరీతమైన ఈ పోటీ ప్రపంచంలో 2 చదవటానికి అంత టైం లేదు. బాగా ఒకటి చదివేదిగా టైం సరిపోవట్లా. అందుకని మళ్ళీ చెప్తున్నా, వాడికి ఎంపీసీనా బైపీసీనా, స్పెండ్ సమ్ టైం, యూజ్ యువర్ కౌన్సిలర్స్. నేనున్నా, నా నెంబర్ ఉంది. వాట్సాప్ వీడియో కాల్లో మీరెవరూ లేకుండా 30 మినిట్స్ మాట్లాడి నేను చెప్పేగా. ఇప్పుడు కాదు, 10th అయింది రాదు. ఇప్పుడు వాళ్ళని చెడగొట్టకండి. సీట్లు ఎప్పుడు అయిపోవు, మీరు భయపడకండి. అందుకని ఎంబైపీసీ మాత్రం గోపాల్ ఎంపీసీ బై ఎనీథింగ్ యూ లైక్. డోంట్ పుట్ హెవీ బర్డెన్ ఆన్ ది చైల్డ్ బికాస్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డిసైడ్. బోర్డు ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. నేను కాకపోతే మరొకళ్ళు 2-3 నాతో మాట్లాడి కొంత మాట్లాడండి. మాకు అర్థమైందమ్మా. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ ఓరియంటేషన్ మీద జస్ట్ యాక్చువల్గా సార్ చాలా వాటికి చెప్పారు. అకాడమిక్ అడ్వైజర్స్ టాప్ మోస్ట్ ఆర్గనైజేషన్కి కేవలం 10th క్లాస్ పిల్లలు వాళ్ళ ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్ కోసం సార్ని రిక్వెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చాం. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సార్, డివిలో సార్. అంటే ఈ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ మీద పేరెంట్ ఒక్కరు వచ్చి ఇది ఎలా ఉంది, బాగుంటే బాగుంది, బాగానైతే బాగా లేకపోతే మేము ఫీల్ అవుతామా? అసలు ఫీల్ అవుతాం. జస్ట్ చేసే ప్రోగ్రామ్ని అద్భుతంగా చేస్తాం. అందుకని ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత దాన్ని రివ్యూ చేసుకోగలిగితే గ్యారంటీగా సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్కి. కానీ 1% పేరెంట్ వైపు నుంచి ఒక్కరుంచి ఒక్క మాట చాలా బాగుంది, ఇంకా బాగా యాక్టివ్గా నెక్స్ట్ 9th క్లాస్ 8th క్లాస్ 7th క్లాస్ చాలామంది పిల్లలు ఇక్కడ ఉన్నారు. వాళ్ళకు కూడా ఇట్లాంటి ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ పెడతా ఉన్నాం. కొంతమంది సైకాలజిస్ట్ తీసుకొస్తున్నాం. ఎవ్రీ మంత్ ఇక్కడి నుంచి చదువుతో పాటు ఈ మోటివేషన్ పార్ట్ అనేది ఒక పార్ట్గా తీసుకొని లాంగ్వేజ్ స్కిల్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్, లైఫ్ స్కిల్ అనేది ఒక ల్యాబ్ లాగా ఏర్పాటు చేసి దాని మీద కూడా ఈ ఓరియంటేషన్ క్లాస్ పెట్టాలని అకాడమిక్ ఇయర్
ఇది ఫస్ట్ క్లాస్. అలానే మీ పిల్లలు 7th 8th ఎవరైనా చదువుతున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు కూడా ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ మోటివేటర్స్ చేసుకొచ్చి పిల్లల్ని మోటివేట్ చేసినట్టు ఇది ఒక కొత్త కార్యక్రమంకి శ్రీకారం చుట్టాం. ఎవ్రీవన్, ఆల్ ఆఫ్ యూ, థ్యాంక్ యూ. అలానే ఒక్క పేరెంట్ ఇస్తే మేము చాలా సంతోషిస్తాం. దాదాపు 5 రోజుల నుంచి ప్రోగ్రామ్ ప్రారంభం చేస్తున్నాం. జస్ట్ మీ దగ్గరికి ఇక్కడ రాలేకపోయినా మీ దగ్గరికి మేము పంపిస్తాం. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంది చెప్తే దాన్ని కన్క్లూడ్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ చేస్తాం. బాగా చేస్తున్నాం. రైట్ సార్, రండి, వెల్కమ్. రావాలి, మనం మాట్లాడితే మాట్లాడతాం. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ఆంజనేయులు అండి. నేను రేపల్లో ఫర్టిలైజర్స్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్ బిజినెస్ రన్ చేస్తుంటాను. వాస్తవానికి రావు గారి లాగా మనకి సమాజంలో ఎవరు చెప్పరండి. అంటే ఈ మధ్యలోనే మోటివేషన్ స్పీచెస్ ఉంటున్నాయి, కానీ 10-15 సంవత్సరాల క్రితం మోటివేషన్ స్పీచెస్ అంటే చాలా తక్కువ. 20 years బ్యాక్ చాలా తక్కువ. కానీ ఒక్క మోటివేషన్ స్పీచ్ విని లైఫ్ చేంజ్ అయిన వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఉదాహరణకు నేను ఆ రోజు ఆ స్పీచ్ వినకపోతే, ఆ అరగంట టైం స్పెండ్ చేయకపోతే ఇవాళ నేనున్న పొజిషన్లో అయితే ఉండేవాడిని కాదు. వాస్తవంగా ఇవాళ దాదాపుగా ఏంటంటే మా రేపల మండలంలోనే నాదే పెద్ద షాపు. నన్ను గుర్తుపట్టినాడు ఎవరు లేడు. వ్యవసాయం చేసే ప్రతి ఒక్కరికి నేను తెలుసు. అట్లా ఏంటంటే దీనికి కారణం ఏంటంటే ఒక మోటివేషనల్ స్పీచ్, ఎక్కువేం కాదు. ఆయన ఆ రోజు ఒక ½ an hour టైం స్పెండ్ చేశారు. ఎందుకంటే మామూలుగా మేము కంపెనీ మీటింగ్లకి ఎక్కువ వెళ్తాం, అన్ని కంపెనీస్తో మేము చేస్తాము. ఆ రోజు ఆ అరగంట నేను వినబట్టే మిగతా వాళ్ళకి నాకు ఖచ్చితంగా ఆ తేడా ఏంటంటే, నేను ఎక్కడ తేడా వచ్చింది నాకంటే ఖచ్చితంగా నాకు ఆ అరగంట మోటివేషనల్ స్పీచ్ మూలంగానే నాకు నా లైఫ్ చేంజ్ అయింది, బాగా చేంజ్ అయింది. వాళ్ళు నేను ఈ పొజిషన్లో ఉన్నానంటే నిజం చెప్పాలంటే ఆ స్పీచే కారణమే. ఆ స్పీచ్లో ఆయన చెప్పిన అరగంట నేను కూడా కొన్ని నేను అప్పుడు దాకా కొన్ని పాటించి ఉండకపోవచ్చు, తర్వాత కొన్ని అన్నా పాటించడం మూలంగానే నేను ఇవాళ ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాను. నేను ఈ స్కూల్లో 2 పిల్లలను చదివిస్తున్నానంటే నిజం చెప్పాలంటే అదే కారణం, వాస్తవం చెప్పాలంటే. అట్లా సార్ అన్నట్టు చదువు ఒక్కటే ఇది కాదు. ఏం చదువు అనేది, మార్కులు అనేది, నేను ప్రతిసారి పేరెంట్స్ టీచర్ మీట్కి వచ్చినప్పుడు చెబుతానే ఉంటాను, మార్కులు కొలమానం కాదని. మార్కులు కొలమానం కాదండి. మార్కులు అనేవి వస్తుంటాయి పోతుంటాయి అని మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, ఏం అర్థం చేసుకున్నాం అనేది మెయిన్గా మనం ఆలోచించాల్సింది. రేపు ఇంటర్వ్యూ బోర్డుకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాడు నీ దగ్గర ఉన్న సబ్జెక్ట్ చూస్తాడు కానీ నీ మార్కులు ఏం చూడటం వాడు. అది మెయిన్గా ఏంటంటే పిల్లలు స్ట్రెస్ లేకుండా ఎగ్జామ్ రాయండి, ఆరోగ్యంగా. ముందేంటంటే అన్నిటికంటే హెల్త్ ముఖ్యం. నువ్వు ఎరగ తీసుకొని చదివి వెళ్ళి ముందు రాత్రి నిద్ర లేకుండా ఆడికెళ్తే నిద్ర తప్పితే నీకేం రాదు. అది స్ట్రెస్ లేకుండా ఎగ్జామ్ రాయండి. ఎన్ని మార్కులు వస్తే అన్ని మార్కులతో ఇబ్బంది లేకుండా ముందుకెళ్ళండి. ఇంకా బోల్డ్ టైం ఉంది మీకు, ఇంకా 10 సంవత్సరాల టైం ఉంది మన లైఫ్లో సెటిల్ అయిపోవడానికి. ఇప్పుడు ఇవాళ మనమేమి వచ్చిన మార్కులతో సెటిల్ అయిపోం. సార్ అన్నట్టు ఇట్లా సైకాలజీ క్లాసులు అవి తీసుకుంటామంటే ఫ్యూచర్లో చాలా బాగుంటుంది. చాలా చాలా బాగా చెప్పారు. రావు గారు కూడా ఏంటంటే ఉన్న విషయాన్ని ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా 20 minutesలోనే చక్కగా అందరికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పారు. ఆయన చెప్పిన పాయింట్లు వినండి, చెప్పిన పాయింట్లు గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఏం చెప్పారు రావు గారు అనేది గుర్తు తెచ్చుకోండి ఒక్కసారి, అంతే. ఇంకా చాలు, అంతకంటే ఏమి ఇదవక్కర్లేదు. సంవత్సరం నుంచి చదువుతానే ఉన్నారు, సంవత్సరం పై నుంచి చదువుతానే ఉన్నారు. తెచ్చిన పని. ఇంకోటి ఏంటంటే చదువు ఒక్కటే కొలమానం కాదండి. నేను మొన్న నవంబర్లో చైనా వెళ్ళాను. చదువు ఒక్కటే కొలమానం కాదు. నేను ఆ కంపెనీ పని మీద, మా ఫ్రెండ్ ఇండస్ట్రీ ఉంది, వాడి పని మీద వాడు ఏంటంటే నేను ఒక్కడనే వెళ్ళడం ఇబ్బంది, నువ్వు కూడా రా అంటే నేను 10 days చైనాలోనే ఉన్నాను. ఒక కంపెనీకి వెళ్తే మేము 70, రావు గారి కంటే వయసు ఎక్కువ ఉంటుంది ఆయనకి, 72, 73, 75 ఏళ్ళు ఉండొచ్చు ఇంచుమించుగా. ఆయన ఒక 3D ప్రింటింగ్ మెషిన్ ఆపరేట్ చేస్తున్నాడు. 3D ప్రింటర్ మెషిన్ ఆపరేట్ చేస్తే వాస్తవంగా చైనాలో ఎక్కువ మందికి ఇంగ్లీష్ మోస్ట్లీ 5% మంది ఉంటారేమో. అంతా మన ఫోన్లో కొట్టే అడగాలి వాళ్ళని ఏంటనేది. 3D ప్రింటింగ్ మెషిన్ ఆపరేట్ చేస్తున్నాడు కదా, ఆయనకి ఇంగ్లీష్ వచ్చి ఉంటుందేమో అని అడిగితే ఆయనకి కనీసం చైనీస్ లాంగ్వేజ్ చదవటం కూడా రాదు. ఆయన మన దగ్గర ఇక్కడ ఉన్న మన వ్యవస్థలో మనం ఇంజనీరింగ్ చదివినోడు కూడా దాన్ని ఆపరేట్ చేస్తాడో లేదో మాకు భలే ఆశ్చర్యం వేసింది. మా ఫ్రెండే ఆశ్చర్యపోయాడు. వాడు ఈఎన్ఆర్ విజ్ఞాన జ్యోతిలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నాడు, ఇండస్ట్రీ రన్ చేస్తాడు. వాడే ఆశ్చర్యపోయాడు. మన దగ్గర ఇంజనీరింగ్ చదివినోడు ఇది చేస్తాడో లేదో తెలియదు, ఇక్కడేమో చైనీస్ లాంగ్వేజ్ మనం తెలుగు చదవటం రానోడు కూడా దాన్ని ఆపరేట్ చేస్తున్నాడు.
చదువు ఒక్కటే కొలమానం కాదండి. స్ట్రెస్ లేకుండా ప్రశాంతంగా ఎగ్జామ్స్ రాయండి, ఫ్రీగా ఉంటారు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, చివరిగా చక్కగా ఇక్కడ 4 బొకేలు ఉన్నాయి. మీ ఇష్టం వచ్చింది 1 మినిట్ మాట్లాడి సార్తో ఆ ఫోటో దిగి అది ఒక మెమరబుల్గా పెట్టుకుంటే లైఫ్లో చాలా పైకి ఎదుగుతారు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ నేను తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నా, తెలుగు మీడియంలో పాఠాలు చెప్పా, తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియం చెప్పాం. తర్వాత నేను బేసికల్గా నారాయణ గ్రూప్లో ఐఐటి మ్యాథ్స్ లెక్చరర్గా పనిచేశాను. అక్కడ ఆల్ క్యాడర్ పోస్ట్, ఏఓ పోస్ట్, వైస్ ప్రిన్సిపాల్, ఏజిఎం, డీజీఎం, డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఛార్జ్, నారాయణ ఐఏఎస్ అకాడమిక్ స్టేట్ ఇన్ఛార్జ్ చేస్తూ 16 సంవత్సరాలు పనిచేసి తర్వాత ఈ ఇంటర్నేషనల్ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ ఈ గ్రూప్లోకి దాదాపుగా 7 ఇయర్స్ అయింది. ఫస్ట్ ఈ స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఇక్కడ నేనే. సో ఇట్లాంటి ఊరిలో కూడా ఫీజు రాదని చాలామంది, ఇక్కడ నిజంగా నడుపుతారని కొంతమంది, అవుట్ ఆఫ్ నుంచి నార్త్ ఇండియా స్టాఫ్ని తెస్తారా, తెస్తే వాళ్ళు ఉంటారా, ఇట్లాంటి నెగిటివిటీ క్వశ్చన్స్తోనే దీన్ని చాలా స్పోర్టివ్గా తీసుకొని మన ఏడుకొండల రెడ్డి గారు కూడా మేము ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్రిఫర్ చేయాల, సరే ఈ ఊర్లో పెట్టొద్దు, ఒక సిటీలో పెట్టండి, ఇట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది వస్తారు, ట్యాక్స్ ఆఫ్ మనీ వస్తాయి, దీన్ని రన్అప్ చేయడం చాలా ఈజీగా ఉంటుందంటే ఆయన ఒకే ఒక మాట చెప్పాడు. నేను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నా ఫైనాన్షియల్ ఇబ్బంది లేదు సార్, బట్ నా ఊర్లో నా సొంత ఊర్లో ఒక టాప్ మోస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఉండాలి అన్న ఒకే ఒక్క కోరికతో ఇక్కడ దాదాపుగా 50 to 60 CR ఇన్వెస్ట్ చేసి ఈ మోడల్ ఆఫ్ స్కూల్ ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. అలానే మీరు నడిపే విధానంలో చిన్న చిన్న లోపాలు ఉండుంటాయి. దానికోసం మేము పేరెంట్స్ మీట్ స్పోర్ట్స్ డే రోజు బేసికల్గా నేను గెస్ట్గా వచ్చా. నేను ఢిల్లీ హెడ్ ఆఫీస్లో ఉండి నార్త్ ఇండియాలో 29 బ్రాంచ్లు చూస్తాను. ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు కొంతమంది పేరెంట్స్ చిన్న చిన్న డీమెరిట్స్ చెప్పారు, నా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. నేను ఇమీడియట్గా మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి అసలు కంప్లైంట్ రాకూడదు, ఎందుకు వస్తుంది, మనం రికాల్ చేసుకోవాలని చెప్పి వెంటనే రికాల్ చేసుకొని ఇమీడియట్గా ఆ రికాల్ రిజిస్ట్రేషన్లో సార్ మీరే మళ్ళీ ఈ స్కూల్ పెట్టింది మీరే, ఉన్నది మీరే ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, మళ్ళీ మీరు ఒక 5 years ఇక్కడే ఉండండి, ఇవన్నీ ఎట్లాంటి కంప్లైంట్ ఉండకూడదు నా స్కూల్లో అని చెప్తే నేను ఇమీడియట్గా మళ్ళీ నాకు ఇక్కడ అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఆ రోజు నుంచి నేను చాలా హౌసెస్కి దాదాపుగా 300 నుంచి 400 హౌస్ డోర్షిప్స్ వేశాను. అసలు మా స్కూల్లో ఏం జరుగుతుంది, మీరు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి మా దగ్గర చేర్చారు, దానికి అనుగుణంగా మా స్కూల్ ఉందా లేదా, లేకపోతే ఆ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి, దాన్ని తప్పకుండా రెక్టిఫికేషన్ చేస్తా. ఒక 10-15 రోజులు మాత్రమే నేను ఈ డోర్ టు డోర్ తిరుగుతా. ఆఫ్టర్ దట్ నేను క్యాంపస్లో కూర్చొని వాళ్ళు బై ఫోన్ కాల్, బై వాట్సాప్ కాల్లోనే వాటిని మ్యాక్సిమం రెక్టిఫికేషన్ చేస్తా. నాకున్న ఒక మంచి లక్ష్యం ఏంటంటే నేను ఎంత పని ఏం చేసినా సాయంత్రం పిల్లడితో స్టూడెంట్తో హాస్టల్ స్టూడెంట్ ఆర్ డేస్ కాల్, డే టైం అయితే డేస్ కాల్ పిల్లడు క్వశ్చన్ అడుగు తప్పచెప్పించుకుంటా, వాడు రాసింది చెక్ చేస్తా. సాయంత్రం స్టడీ అవర్కి వస్తే హాస్టల్ పిల్లడిని అడుగుతా, క్వశ్చన్ చేస్తా, మళ్ళీ వాడికి డౌట్ ఉంటే ఆ టీచర్తో క్లారిఫికేషన్ ఇస్తాను. అంటే దాంట్లోనే నేను ఎంజాయ్ చేస్తా. నేను మంచి కౌన్సిలర్ని, మీరు కావాలంటే ఇండివిజువల్గా మీరు వచ్చి ఆఫ్టర్ 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ తర్వాత మీ అబ్బాయిని మీరు వచ్చి సార్ చెప్పినట్టు మీరు లేకుండా ఒకసారి మీతో ఒకసారి నా దగ్గర కౌన్సిలింగ్ తీసుకోండి, అపాయింట్మెంట్కి మీకు కావాలంటే మా నెంబర్లు ఇస్తాం. చక్కగా కోఆర్డినేషన్ చేసి వాడి లైఫ్లో ఒక మంచి స్థానంలోకి ఉండటానికి మా వంతు సహాయ సహకారాలు ఎప్పుడు అందిస్తూ ఉంటామని ఒక్కొక్కసారి పేరెంట్స్ అందరికీ వాళ్ళ వాల్యుబుల్ టైంని వాళ్ళ పిల్లల కోసం కంపల్సరీగా అటెండ్ కావాలి. కొంతమంది రాకపోయినా బాధ లేదు, వాళ్ళకి కూడా ఫోన్లో మీరు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేసి వాళ్ళ పిల్లలకి ఇబ్బందులు ఉంటే ఆల్రెడీ నేను 10th క్లాస్ పిల్లలతో 1 time 2 time మాట్లాడాము. ఇక నుంచి అప్ టు ఎగ్జామ్స్ దాకా రెగ్యులర్గా 1 by 1 అందరినీ పిలిచి కూర్చోబెట్టి మీటింగ్లు పెట్టాం. 1 by 1 పిలిచి వాళ్ళలో ఉన్న మనోధైర్యాన్ని ఇంకా పెంచుతూ ఎగ్జామ్స్ రాపిస్తాం. మీరు ఎక్కడా టెన్షన్ పడాల్సిన పని లేదు. ఎవరో ఏదో చెప్పారని అట్లాంటి అసలు ఏం ఒప్పుకోవాలి పెట్టుకోకుండా ఎక్కడైతే ఏ నమ్మకంతో మీరు మా దగ్గర తెచ్చారో దాన్ని చివరి వరకు కంటిన్యూస్ చేస్తాం. చివరిగా ఒక 4 స్టూడెంట్స్ వస్తే సార్తో బొకే ఇప్పించి ఒక మంచి ఫోటో ఇస్తాం. ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఇక్కడ నేను ఇందాక చెప్పే 3 ఫోటోలు పెట్టాను అంటే అక్కడ చూడగానే నేను ఏదో ఒక తపనతో నా దగ్గర స్టూడెంట్ మంచి ఇంజనీర్గా చేయాలి, లేదా నా దగ్గర స్టూడెంట్ ఒక డాక్టర్ చేయాలి, ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ 10th క్లాస్ తర్వాత ఆ కోరిక ఉంటేనే దట్ ఈస్ కౌన్సిలింగ్ అంటాం. ఆ కౌన్సిలింగ్ పార్ట్ అద్భుతంగా చేపిస్తాం. ఫర్దర్గా మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా మీరు ఎక్కడైనా చేరవచ్చు, ఇక్కడే చేరాలని రూల్ అయితే లేదు. ఇక్కడ నమ్మకం ఉంటే
పర్టికులర్గా 9th క్లాస్, 10th క్లాస్, 11th క్లాస్, 12th క్లాస్ ఈ 4 క్లాసుల్ని నేనే మానిటరింగ్ చేస్తా. నా నెంబరే పేరెంట్స్కి ఇస్తాం. రిమైనింగ్ నా కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది స్కూలు. నర్సరీ టు 8th క్లాస్ ప్రిన్సిపాల్ గారు కోఆర్డినేషన్ చేస్తారు. ఏవింగ్ కావింగ్ సపరేట్ చేసాం. నా మెజారిటీ టైం ఈరోజు 2026. ఈ పిల్లలు 26-27 బ్యాచ్ 27-28 720 రోజులు పాటు వెన్నంటి ఉండి నాకున్న ఈ 26 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ని ఒక 10 మంది ఐఐటీలతో, ఒక 10 మంది డాక్టర్లతో నేను ఒకేసారి ఫోటో దిగాలని ఒక కోరికతో నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వచ్చారో స్కూల్ లెవెల్లో నా నీడ్ అంత పెద్ద అవసరం లేదు సార్. ఆ హీరో క్లాస్లో నా నీడ్ ఉంటుంది. కంపల్సరీగా మంచి ఫ్యాకల్టీ నా దగ్గర కానీ సార్ దగ్గర అయితే కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ తయారయ్యారు. నా దగ్గర కూడా కొన్ని వందల మంది ఐఐటీలు తయారు చేసిన ఫ్యాకల్టీ, అట్లానే డాక్టర్లు తయారు చేసిన ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. వాళ్ళలో ఆల్రెడీ నార్త్ ఇండియా బెంచ్ ఇక్కడ ఒక సెట్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు. వాళ్ళతో పాటు కూడా సౌత్ ఇండియా పీపుల్ కూడా ఒక సెట్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీని తీసుకురాబోతున్నా. ఇది టోటల్గా నా కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి కలిసి నాతో మాట్లాడిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినంత మాత్రాన ఇక్కడ స్కూల్ చేరమని స్వార్థమైతే లేదు. నాకు మార్కెట్లో ఆ డిమాండ్ ఉంది, ఆర్గనైజేషన్ ఆ డిమాండ్ ఉంది, చేయగల సత్తా ఉంది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆల్రెడీ 50 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడు ఓనర్ గారు. ఇంక ఇక్కడ మేము కొత్తగా చేసేది లేదు. క్వాలిటీగా క్వాంటిటీగా చదువు చేస్తే చాలు. దాన్ని మీరు కూడా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ ఒక 4 మెంబర్స్ మీరు మాట్లాడకపోయినా పర్లా, లేదు బాబు భయపడుతుంటే పక్కన ఫాదర్ ఉంటే ఫాదరు, మదర్ ఉంటే మదర్ వచ్చి జస్ట్ సార్ దగ్గర ఒక బుక్కే తీసుకొని ఫోటో తీసుకుంటే ఈ కార్యక్రమం ఎంటర్తో క్లోజ్ చేస్తాం. అయిపోయిన తర్వాత బయట లంచ్ ఏర్పాటు చేసాం. తర్వాత నేను ఎన్డీఏ ప్రిన్సిపల్ గారు ఇక్కడే కూర్చుంటాం. ఇంకేదన్నా మళ్ళీ ఇంకోసారి వస్తే ఇబ్బంది అయిపోయాం, టైం ఉండదేమో అనుకుంటే వచ్చి మాతో ఇదే రూమ్లో ఇంటరాక్ట్ కావచ్చు. థ్యాంక్ యూ. ఓన్లీ ఇంకా 3 మెంబర్స్కే ఛాన్స్ ఉందమ్మా. ఎలా గ్రూప్ ఫోటో అయితే దిగొచ్చు. రైట్, థ్యాంక్ యూ మేడం. ఎవరమ్మా? అవనిగడ్డ. ఇప్పుడు మీకు పంపిస్తా. చక్కగా పోయి రోజు కాల్ రావాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జస్ట్ కమ్ హియర్. రైట్. నా 10th క్లాసేనా? రైట్, దిగండి. అది చూడండి ఒకసారి. కరెక్ట్. రైట్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకేమన్నా ఫోటో దిగవరా? ఫ్యామిలీ ఇచ్చేసి ఫాస్ట్గా అయిపోయింది. ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ అయిపోతున్నా. ఇక్కడికి వచ్చాడు కొట్టుకోండి. అది చూడాలి. ఫోటో కలిగి పేపర్ తీయండి. పేపర్ ఎందుకు పెట్టుకున్నాం? ఫోటో ఓకే. చివరిగా ఈ ప్రోగ్రామ్కి కోఆపరేట్ చేసిన పేరెంట్స్, స్టూడెంట్స్కి ఒకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఈ ప్రోగ్రామ్ని విజయవంతం చేసిన డాక్టర్ డివి రావు గారికి, మరో గెస్ట్ బసిరెడ్డి గారికి మరొకసారి థ్యాంక్స్ చెప్తూ క్లోజ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. థ్యాంక్ యూ. లోపల తినొచ్చు, పేరెంట్స్తో కలిపి బయటలో తినొచ్చు. మీ చాయిస్ 2 చోట్ల ఏర్పాటు చేసాం. మీ పేరెంట్స్తో కలిపి తినాలనుకుంటే బయట కౌంటర్లో బఫీ సిస్టమ్ ఉంది. లేదు మీరు లోపల తినాలంటే లోపలే తినొచ్చు. యాజ్ యూ విష్. థ్యాంక్ యూ. సార్కి చిన్న సత్కారం